பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி இசை வழியே ஈஸ்வரானுபவம். கல்வி தெய்வமான சரஸ்வதி கையிலே வீணை வைத்திருப்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். பரமேஸ்வரனின் பத்னியான சாக்ஷாத் பராசக்தியும் கையிலே வீணை வைத்திருப்பதாக காளிதாசர் நவரத்னமாலா ஸ்தோத்திரத்தில் பாடுகிறார். அம்பாள் விரல் நுனியால் வீணையை மீட்டிக் கொண்டிருப்பதாகவும் சரிகம பதனி என்ற சப்தஸ்வரங்களின் சாதுரியத்தில் திளைத்து ஆனந்திப்பதாகவும் பாடுகிறார். சரிகம பதனி ரதாம் தாம் வீணா சங்கிராந்த காந்த ஹஸ்தாந்தாம். இப்படி சங்கீதத்தில் முழுகியுள்ள சிவகாந்தா சிவனின் பத்னி சாந்தாவாகவும் அமைதிமயமாகவும் மிருதுள ஸ்வாந்தாவாகவும் மென்மையான திருவுள்ளம் படைத்தவளாகவும் இருக்கிறாள் என்கிறார் காளிதாசர். அவளை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்கிறார். சாந்தாம் மிருதுள ஸ்வாந்தாம் குஜபரதாந்தாம் நமாமி சிவகாந்தாம். அவர் ஸ்லோகத்தை செய்து கொண்டு போயிருக்கிற ரீதியை கவனித்தால் அம்பிகை சங்கீதத்தில் அமிழ்ந்திருப்பதாலேயே சாந்தஸ்வரூபிணியாக ஆகியிருக்கிறாள் என்று தோன்றுகிறது. அதே போல சங்கீத அனுபவத்தினால்தான் அவளுடைய உள்ளம் மிருதுளமாக புஷ்பத்தை போல் மென்மையாக கருணாமயமாக ஆகியிருக்கிறது என்று துணிக்கிறது. சாக்ஷாத் பராசக்தியை இப்படி சங்கீத மூர்த்தியாக பாவிக்கும் போது அவளுக்கு ஷியாமளா என்று பெயர். சங்கீதத்தில் தோய்ந்து ஆனந்தமயமாகவும் சாந்தமயமாகவும் குழந்தை உள்ளத்தோடும் உள்ள ஷியாமளா தேவியை தியானித்தால் அவள் பக்தர்களுக்கு கருணையை பொழிவாள். அவளது மிருதுவான இதயத்திலிருந்து கருணை பொங்கிக் கொண்டே இருக்கும். தெய்வீகமான சங்கீதம் ததும்பும் சந்நிதியில் சாந்தமும் ஆனந்தமும் தாமாகவே பொங்கும். சிவகாந்தாவிடம் சரண் புகுந்தால் நமக்கு இந்த சாந்தமும் ஆனந்தமும் கைகூடும். இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து சங்கீதமானது ஆனந்தம், சாந்தம், மிருதுவான உள்ளம், கருணை ஆகிய எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் என்று தெரிகிறது. வேத அத்தியனம், யோகம், தியானம், பூஜை இவற்றை கஷ்டப்பட்டு அபியசிப்பதால் கிடைக்கிற ஈஸ்வரானுபவத்தை தெய்வீகமான சங்கீதத்தின் மூலம், நல்ல ராக தாள ஞானத்தின் மூலம் சுலபமாகவும் சௌக்கியமாகவும் பெற்றுவிடலாம். இப்படி தர்மசாஸ்திரம் எனப்படும் ஸ்மிருதியை தந்திருக்கும் யாக்ஞவல்கிய மகரிஷியே சொல்லியிருக்கிறார். வீணா கானத்தை அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறார். அப்ரயத்னேன, கடுமையான பிரயாசை, அப்பிரயத்னேன கடுமையான பிரயாசை இல்லாமலே சங்கீதத்தால் மோட்ச மார்க்கத்தில் போய்விடலாம் என்கிறார். நம் மனசை தெய்வீகமான சங்கீதத்தில் ஊற வைத்து அதிலேயே கரைந்து போகச் செய்தால்
கஷ்டமில்லாமல் ஈஸ்வரனை அனுபவிக்கலாம். நாம் பாடி அனுபவிக்கும் போதே இந்த சங்கீதத்தை கேட்கிறவர்களுக்கும் இதே அனுபவத்தை தந்துவிடலாம். வேறு எந்த சாதனையிலும் பிரத்தியாருக்கும் இப்படி சமமான அனுபவ ஆனந்தம் தர முடியாது. சங்கீதம் என்ற மார்க்கத்தின் மூலம் தங்கள் ஹிருதயங்களை பரமேஸ்வரனிடம் சமர்ப்பணம் செய்த தியாகராஜர் போன்ற பக்தர்கள் சங்கீதமே சாட்சாத்காரத்தை தரும் என்பதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறார்கள். அம்பாள்தான் பிரம்மத்தின் சக்தி. நாதம் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மம். அம்பாள் சங்கீதத்தில் சொக்கி ஆனந்தமாயிருக்கிறாள் என்றால் பிரம்மமும் சக்தியும் வேறு வேறாக இல்லாமல் ஒன்றிய அத்வைத ஆனந்தத்தையே குறிக்கும். அம்பாள் தன் இயற்கையான கருணையை பொழிந்து சங்கீதத்தின் மூலம் அவளை உபாசிப்பவர்களது ஆத்மா பரமாத்மாவிலேயே கரைந்திருக்குமாறு அருளுகிறாள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் இந்த மெய்ய பெரிய வாழ்வு அதே மாதிரி வெட்டி இன்னொரு பாடல் சொல்றது. நின்னேதிகள் வாழ்வு விரும்பியான் என்னே விதியில் பயனிங்கிதுவோ பொன்னே மணியே பொருளே அருளே மன்னே மகிழேறிய வானவனே மன்னே மகிழேறிய வானவனே. சுவாமி கூப்பிட பொன்னே, எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய தங்கமே, மா தங்கமே. செம்பொன் அப்படின்னு கூட சொல்றாரு. காப்பரை செம்பொன் அது நல்லா தேய்ச்சி வச்சோம். ரொம்ப பளபளப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சில பேர் பளபளப்பா இருக்கும்போது எண்ணத்தெல்லாமே போட்டு தேய்ப்பான். அது எண்ணத்தெல்லாம் போட்டு தேய்க்கலான்றது ஒரு சொல்ல முடியாது. மண்ணை போட்டு கல்ல போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டுலாம் தேய்ச்சிருப்பான். பொதுவாக என்ன ஆச்சா, காமாட்சி விக்கிரகத்தை போட்டு உள்ள தேய்ச்சி இருக்கா போட்டு மகாபெரியா உட்கார்ந்து இருக்கா. ஒண்ணு சிஷன் கூப்பிட்டு முதுகெல்லாம் பாடா அப்படின்னா, முதுகெல்லாம் ஒரு புண்ணா அதுதான். என்ன ஆச்சு தெரியுது சாமி பேச்சு அந்த தெரிஞ்சு ஏதோ காமாட்சி விக்கிரகத்தை போட்டு மண்ணையும் கல்லையும் போட்டு தெரிகிறேன் கேட்கிறாண்டா. என்னால தாங்க முடியும், என் முழுவெல்லாம் புண்ணா இருக்குதா, இப்படித்தான் கேட்கறான். போய் பாரு. பார்த்தா அங்க நிஜமா மணலை வச்சு தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. புளி மணல் கல் உப்பெல்லாம் தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் நிறுத்திட்டு அதுக்கு எலுமிச்சாம்பத்தை வச்சு தேய்க்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயத்தை கொண்டான்னு சொல்லுவா. அதனால அந்த சுவாமியை கூட அப்படி பார்க்கணும். அது ஒரு விக்கிரகம்னு பார்க்க கூடாதான். சுவாமி பல விதமான இதுல நமக்கு காட்சி இருக்காரு. விக்கிரகம் அர்ச்சாவதாரமூர்த்தி எங்க போகாத ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கார். அவரே மூலவர் உற்சவம் சொல்லிட்டு அதே ஆவாகனம் பண்ணி உற்சவராக சுவாமி நம்ம இது பண்றோம். சேகத்துல பெருமாள் தான் சொல்றார். பெருமாள் தள்ளி கொண்டிருக்கார் தான், பெருமாள் சேவை சாதிக்கிறார் தான் சொல்றார். இல்ல அவர் ஒரு விக்கிரகம் சிலையே சொல்லப்படாது. அங்க போய் சிலை சொல்லிட்டா ரொம்ப கோவம் பக்தாருக்குலாம். அப்படி சுவாமி அப்படியே பாக்குறா. ஆனா முன்னாடி எல்லாம் பார்க்கும்போது சுவாமி அம்சாவதாரமா நிறைய பேர் வந்திருக்கார். அப்புறம் அவராவே சில அவதாரங்கள்லாம் எடுத்திருக்கார். அது போல தானே வந்திருக்கார். சிலவங்க தானே பக்தாவோட ரிஷிகளோட முனிவர்களோட எல்லாம் எடுத்திருக்கார். அப்புறம் அதுக்கு மேல விபவாதாரமா மேல எல்லாம் பார்க்கறது இருந்திருக்கார். பல எடுத்திருக்கார். அதாவது ஒரு சமயத்தை ஒரு காலகட்டத்துல அந்த யுகத்துல எப்படி வந்தா மக்களுக்கு அக்செப்டபிளா இருக்குமோ, எப்படி அனுகிரகம் பண்ண முடியுமோ சுலபம் அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கா. அதனால அதை பார்க்கும்போது இப்ப விக்கிரகத்துக்கு பொன்னாலையும் வைக்கலாம், வெள்ளியிலையும் பண்ணலாம். பல கோயில பார்த்தா வெள்ளியிலையும் விக்கிரகங்கள்லாம் வச்சிருப்பான். தங்க விக்கிரகம் வச்சுட்டானா அது எங்க ஒரு சில இடத்துல இருக்கு. பங்காரு காமாட்சின்னு சொல்றா. காமாட்சி தஞ்சாவூர்ல தங்க விக்கிரகம் சொல்றா. அது பார்த்தாதான் தெரியும். இங்க இவர் சொல்லும் போது பொன்னே அப்படிங்கிறார். இந்த பொண்ணுங்க ஏன் அப்படி சொன்னார்னாக்கா, பொண்ணுல பலவிதமான பொண்கள் இருக்கனால இது எல்லாத்தையும் மிஞ்சின பிரகாசமான பொண்ணா இருக்கான். பொண்ணுக்கே அழகு செய்யும். மணியே மணியின் ஒளியே ஒளிய மணி பொழிந்த அணியே அணி மணித்தழகே அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இங்க பொன் அப்படின்னா பொன்னால நகைகள் தான் பண்றோம். பொண்ணே ஒரு அழகு. அந்த நகையா மாறும்போது இன்னும் பிரமாதமான அழகா இருக்கு. அந்த நகை போடும் போது பொன்னாலே நகை பூட்டி பொலிவுடைய மலர் சூட்டினர். இந்த பொன்னால நகைகள் தான் போட்டு ஒரு
போது பகவான பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும், ஆனந்தமா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. பன்னீரா ஈராட்டி பட்டாடை நீரோட்டி பொன்னாடை நகை புட்டி பொலிவுடைய மலசூட்டி முன்னேறம் முறையுடைய நித்தமுதாசன் பண்பாடின் இப்படி முன்னேறம் முக்காலம் திரிகாலமாவது 6 காலம் கோயிலாம் பூஜை பண்ணுது. உள்ள காத்தால மத்தியானம் ராத்திரியாவது அவனை பத்தி போய் பழைத்தமிழ்லயோ சம்ஸ்கிருதத்திலயோ பாடி அவருக்கு பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் சாத்தி அழகான புஷ்பங்கள்லாம் அதாவது வாசனையோடு இருக்க புஷ்பமா சாத்தணும். இது 2வது புஷ்பத்தெல்லாம் சாத்தவே கூடாது சாமிக்கு. வெறும் நிஷித்தம் இதெல்லாம் கூடாது, இதெல்லாம் வர்ஜியத்துன்னு சிலதான் வச்சிருக்கா, அது பார்த்துதான் பண்ணணும். இல்ல பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் சாப்பிட்டா சாமிக்கு ரொம்ப அழகு, அழகு செய்யற மாதிரி இருக்கும். அப்படி பொன் அப்படின்னா அவன் பொண்ணா இருக்கான், பொன் போன்று இருக்கான். மணியனர், மணியினர் ரத்தனங்கள், வெறும் பொன் மாதிரி இல்ல, வெறும் மணியாக மாணிக்க மாதிரி பிரகாசிக்கிறான், ரத்தன மாதிரி பிரகாசிக்கிறான். அந்த மாணிக்கம் எங்க இருந்தாலும் மாணிக்கம் தானே. அவன் எந்த மலையில இருந்தாலும் மாணிக்கம் தான், அவன் எந்த வேஷத்துல வந்தாலும் மாணிக்கம் தான், அவன் எப்படி வந்தாலும் பிரகாசித்தான். அவன் பிறத்துக்கிட்ட வேடனா வந்த போதும் பிரகாசித்தான், அவரு வேங்கிய மரமா நின்ற போதும் பிரகாசித்தான், சூரபத்மனால் அழிக்கிறதுக்காக யுத்தத்துக்கு பண்ண அப்பவும் பிரகாசமா இருந்தான், அப்பாவுடைய தோல்ல ஏறி உட்கார்ந்து பிரணவ உபதேசம் பண்ண அப்பவும் அழகா இருந்தான், இந்த மாம்பழத்துக்காக மயில் ஏறி ஊரெல்லாம் சுத்தின அப்பவும் பிரகாசமா இருந்தான். அவன் எப்ப பிரகாசமா இருந்தா சயம் பிரகாசமா இருந்தான். அதனாலதான் என்ன உபமானம் சொல்றது அவருடைய பிரகாசத்துக்குன்னு பார்த்தா பொண்ணு அப்படின்னா பொண்ணுடைய பிரகாசத்தை சொல்லி போல இன்னும் ஏதாவது கூட சொல்லாங்க மணியே அப்படின்னா சரி மணி போல பிரகாசமா இருப்பான் அப்படின்னா பொருளே சரி பொன் மணி இருக்கு இது மாத்திரம் உலகத்துக்கு போடுமா, உலகத்து மக்களுக்கு புரியவா சொன்ன அருமைய ஒரு எல்லாத்தையும் பொண்ணு இருக்கு இல்ல அப்படி இருக்கு, சில பேர் இருக்கு சில பேர்ட்ட இல்ல, சில பொண்ணு நினைச்சதா சொல்ல அது பொண்ணா இல்ல. மணியன்னு எல்லாத்தையும் மணி இருக்கும், ராஜா கிட்ட மணி இருக்கும், சாதாரண மக்கள்கிட்ட இருக்காது. இப்ப எல்லாத்தையும் இருக்கிறது சொன்ன பொருளேன்னு பொருள் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க உலகத்துக்கு ஆதாரமான பணம்னு எடுத்துக்கலாம், இல்ல ஆதாரமான வஸ்துக்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சாதாரண உலகம் செயல்பட வேண்டுமானால் அதுக்கு தேவையான வஸ்துக்கள் அப்படி எடுத்துக்கலாம். அத்தனை வஸ்துக்களாக சாமிதான் இருக்கார். இந்த பரம்பரை எந்த ரூபத்துல வேணாலும் இருக்கலாம், அந்த எந்த ரூபத்துல வேணாலும் இருக்கிறான்னு அடுத்த பாடத்தை சொல்ல போறார். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு திருநூறு மாதிரி இந்த பாடம் சொல்லும்போது பொண்ணே மணியே பொருளே பொருளே எந்த பொருளை எடுத்திருந்தாலும் அவன் தான் அருளே. வெறும் பொருள் மாத்திரம் இல்ல, பொண்ணு மணியும் மாத்திரம் இல்ல, எல்லாத்தையும் நமக்கு தரக்கூடிய அருளாக இருக்கான். அவன் அருள் இருந்தாதான் பொருளாக்கு இவ்வுலகம் இல்லை, அருளாக்கு அவ்வுலகம் இல்லைன்னு சொல்லு. பொருள் பணம் இருந்தாதான் இந்த உலகம், இந்த உலகத்துல பொருள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பயணம் நான் மதிக்க மாட்டான். கையில காசு இருந்தாதான், காசு இல்லைன்னா ஒருத்தனை நோக்காது, ஏன் கூட கேட்க மாட்டான். காசு பணம் இல்லைன்னு கண்ணெடுத்தும் நோக்காது, ஏன் இல்லாத இல்லாடம் வேண்டாம் மொத்தத்துல ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா. பணம் தான் நம்ம பிரதான இந்த உலகத்துலன்னு. ஆனா இதெல்லாம் வேண்டாம்னு ஒதுக்கி விட்டு இந்த மாயிலிருந்து வெளியில வந்த பெரிய ஞானிகள் தான் இருக்கா, அவளுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. அவருக்கு பொண்ணும் வேண்டாம், மணியும் வேண்டாம், பொருளும் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். அந்த சுவாமி எப்படி இந்த ரூபத்தில் தான் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் அவளுக்கு இல்லாத போயிடுறது. அவ எதை வேணாலும் சாமியா பார்த்துடுறான் இல்லையா. அப்படி பார்க்கக்கூடிய அந்த அனுபவமும் அந்த ஒரு ஞானமும் வந்துருச்சுன்னா அவருடைய அருள் அவருக்கு பரிபூர்ணமா கிடைச்சிருது. அந்த அருள் கிடைச்ச உடனே அவருக்கு எங்க பார்த்தாலும் சுவாமியாக தெரிகிறார். அந்த அருளே வடிவான சுவாமியை பார்க்க இடத்தெல்லாம் தெரியறதுனால தனியா ஒரு பொருளை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. கோவில்ல போய் தான் சுவாமியை பார்க்கணுமே இல்ல, ஒரு படத்துல சித்திரத்தை எழுதி வச்சுதான் பார்க்கணும் இல்ல, பார்க்க இடத்துல அவனே தெரிஞ்சுக்குவான். ஏன்னா எல்லாம் அவனுடைய அம்சமா பார்த்துருவான். மண்ணே அப்படின்னார். மண்ணேன்னா அரசன், மண்ணான அரசன். மன்னா கூட ஏகாட்டுல மண்ணே, நம்ம ராஜாதி ராஜன், எல்லா ராஜாக்களுக்கும் ராஜாவாக்கூடியவன். நம்ம பூலோகத்திற்குரிய அத்தனை அரசர்களுக்கும் எல்லா செல்வத்தையும் அளிக்கக்கூடிய தேவர்கள். அந்த தேவனுக்குலாம் ராஜாவா தேவாதி ராஜன். அவன் யாரு? இந்திரன். அந்த இந்திரனுக்கு அவனுடைய படைக்கு தலைமை தாங்கி போய் அவனுக்கே ராஜ்யத்தை மீட்டு கொடுத்தார், சொர்க்கத்தை மீட்டு கொடுத்தாலும் அந்த தேவராஜனுக்கு ராஜாவாக இருக்கார். ஆனால் இவர் தேவ சேனாபதியாக மண்ணே இருக்கார். இதுதான் பெரிய மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னனாகக்கூடிய ராஜாதி ராஜனாக விளங்கக்கூடிய நீ மயிலேறிய வானவனே. நீ வானுலகத்தை சேர்ந்தவன். இந்த பூமியில எத்தனையோ கோவில் நீ குடிக்கொண்டிருந்தா கூட ஆனா நீ யாருன்னா வானோர் தலைவன். ஆனா வானுலகத்துக்கு நீதான் அதிபதி. நீ போய் சூரபத்மன் கேட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து இந்திரனுக்கே திருப்பி கொடுத்த. ஆனா யாரும் அந்த சொத்து யாரும் எடுத்து கொண்டு வர திருப்பி கொண்டு வர அவன் தானே சேரும். அப்ப நீ உன்னுடைய கருணையினால உன் அருளுடைய அம்சத்தினால தனியா அவனுக்கு கொடுத்த, இந்திரனுக்கு கொடுத்துட்ட. ஆனா நீதான் ரொம்ப மனசுக்கு அருளை செய்யக்கூடியதுல உனக்கு நிகரா யாருமே கிடையாது. அப்பேற்பட்ட நீ வானுலகத்தை மயில் வாகனத்தின் மீது அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வானுலகத்தை சேர்ந்த மகாராஜன் நீ அப்படின்னு கூப்பிடுறார். நான் யாருன்னு, நான் உன்னுடைய அடிமை.
நான் ஒண்ணு இல்லை, நான் சாதாரண சிறியன். அந்த சிறியன் என்னன்னு உன்னை சார்ந்திருக்கிறேன். உன் அருள் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. நான் உன்னை சார்ந்தவன். உன் அருளுக்காக என்னென்னுக்கு வேண்டி காத்துக் கொண்டிருக்கணும், ஏங்கிக் கொண்டிருக்கவன். ஆனா என்ன பண்ண தெரியுமா, சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன். என்ன தப்பு தெரியுமா, முன்னே வாழ்வை விரும்பி யான் என்னே விதியில் பயனிருவோம். நான் என்ன பண்ணேன், மின்னே நிகர் வாழ்வுன்னு, மின்னலை போல தோன்று மறையக்கூடிய வாழ்வு இந்த உலக வாழ்வு. இந்த மின்னல் ஒரு க்ஷணம் தான் இருக்கும், அதுதான் ரூபம் இருக்கா. அதை படிச்சு மின்னிட்டு அடுத்த நிமிஷம் போயிடுச்சு. எத்தனை நேரம் தெரியாது, எப்ப வரும் தெரியாது. இதை நின்று ஏதாவது காரியத்தில் இறங்க முடியுமோ? அதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்க வாழ்க்கையும் க்ஷணத்துல போயிடும். இந்த ஒரு க்ஷணத்துல அது போயிடுறது. ஆனால் அப்படி போனது திரும்பி வருமா தெரியாது, எப்ப வரும் புரியாது. இப்படி ஒண்ணுத்துக்குமே ஒரு ஆதாரம் இல்லாத இந்த ஒரு வாழ்வு, மின்னலை போல தோன்றி மறையக்கூடிய இந்த நிலையில்லாத ஒரு வாழ்வை நான் நம்பி, இந்த உலக வாழ்வை நம்பி, இது வேணும்னு ஆசைப்பட்டு விரும்பியது, ஆசையோடு கேட்கணும். இதான் வேணும், எத்தனையோ நான் கேட்டிருக்கேன், அது வேணும் இது வேணும், சாமி பார்த்து நான் கூட கோயிலுக்கு போனா அது வேணும் இது வேணுங்கிறான். அவன் நம்ம கேட்டோன்னு அவனுக்கு கொடுத்துடுறான், இது வேணும்னா கொடுத்துறான். அது என்ன கொடுக்கலாம் திட்டுறோம், சாமி அவனுக்கு கல் இல்லையா, நான் அவளை செஞ்சிடனே கலப்படாத, அவனுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இவனுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, எனக்கு ஏன் கல்யாணம். இவன் என்ன பண்ணா கடைசியா கொடுத்துறான். கொடுத்து அவன் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுங்க. அப்புறம் தான் தெரியும் ஏன்டா கிட்ட வாங்கிட்டு வந்தோம். இதை பேர வாங்கணும். இங்கா சுமந்திருப்பான் இச்சரக்கேன் சிதல் பாடும்போது நீங்க சொல்லிருக்கோம். வெங்காயம் சுக்கானால் வெந்தயத்தால் ஆவதன்னு இங்கா சுமந்திருப்பான் இச்சரக்கை. வேந்தேன் பெருங்காயம், இந்த பெரும் காயம் இருக்க உடம்பு, பெரிய உடம்பு, இது வேண்டாண்ட. இதை யார் சுமந்திருப்பா இந்த சக்தி கறக்க? இது வேண்டவே வேண்டாம் எனக்கு. நான் இத சாஸ்வதம் நினைச்சிட்டு இதுதான் வேணும்னு அலைஞ்சேன். சுவாமி உடனே கொடுத்துறான். போகாதது கிடையாது, வேண்டாதது இதான் ஒண்ணு வாங்கி வந்துருவோம். வாங்கி வந்தப்பறம் அடாடாடாடா பெரிய தொல்லையா போச்சு, இதை மீள முடியாத அவஸ்தைப்படுறோம். நம்ம அவனை கூப்பிட்டு கேட்க வச்சுங்க, நீ வேணும் கேட்க, கொடுக்காதாலும் திட்டுற, கொடுத்தாலும் திட்டுறிய, நான் என்னதான் பண்றது சொல்லு. அப்ப அவன் என்ன பண்ண, ரொம்ப சாமர்த்தியமா எது உச்சித்தம்னு அவனுக்கு தோணுதோ அதை கொடுத்துடுப்பான். அப்ப என்ன பண்ணுவான், ஆராய்ச்சி பண்ணுவான். ஐயோ இவன் எல்லாத்தையும் நம்ம வேலையை போட்டான், நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அவனுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா. கண்டதை கொடுக்க மாட்டான். அப்ப நம்ம திட்டுவோம், ஏண்டாப்பா நான் உன்னையே நம்பி வந்துட்டேன், எனக்கு எது உச்சித்தமோ நல்லதோ அதை பண்ணுன்னு இப்படி பண்ணிட்டு எனக்கு நியாயமா, இது நியாயமா? அது அனுபவத்துல எத்தனை பாடல கேட்டார், இது தகுமோ தகுமோன்னு அறிய. இப்படி தகுமோன்னு கேட்காதான் சொல்றான். ஒரு அருணகிரிநாதர் கேட்டது போறோம். இன்னும் உலகத்துல அத்தனை கூட கேட்க ஆரம்பிச்சா எங்க போடுறது, 6 படை விட்டு ஓடி போடணும் எங்கேயாவது, அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போடும். அதனால அவர் பார்த்து என்ன பண்ணுவார்னா, இவருக்கு நல்லதையே செய்வோம்னு சொல்வார். அதனால நாமளா எதுவும் பகவான்கிட்ட கேட்க வேண்டாம். இது ஒரு பாடம் பண்ணதுல ரொம்ப அழகா சொன்னார். நான் என்ன பண்ண, உலக வாழ்க்கை நிரந்தரம், நிலையானது, சாஸ்வதம், இதுதான் உலகத்துல ரொம்ப சிறந்தது நினைச்சிட்டு கேட்டுட்டேன்ப்பா. இப்படி ஆசையோடு மேற்கொண்டேன் எனக்கு விதியும் பயன் இங்கு இதுவோ அப்படின்னு. இப்படிதான் இந்த உலகத்துல நான் இருக்குன்னு இந்த ஊழ்வினை பயனா, உன் ஜென்மத்தை செய்த பாவத்துடைய பயனா, எதுனால இப்படி எனக்கு தெரியலையப்பா, இதுக்கு நீதான் வழி சொல்லணும்னு. எப்படி எனக்கு தெரியல. ஏதோ கேட்டு நீயும் கொடுத்துட்டியா, இல்ல ஒரு நிமிஷம் நீ யோஜனை பண்ணி பார்க்க கூடாதா, இவங்க கேட்க ஆளுங்க கொடுக்கலாமா, நம்ம ஏன் நம்பி இருக்கக்கூடிய ஆச்சு, இவங்க இதை பண்ணா இவ்வளவு கஷ்டங்கள் வருமே, இந்த கஷ்டங்கள்லாம் அவனுக்கு தேவையா, இதுக்கு அறிவதையா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கலாங்க. சொல்லாத கேட்ட உடனே கொடுத்துருதான் அவன் சொல்லுவான். என்ன சார் நான் கேட்டா நீங்க கொடுத்துருமா, எதுக்காக கொடுத்துருங்க, தெரிஞ்சுதான் நீங்க கொடுத்து நெருக்கணும் போனா கஷ்டம் வரும், தெரிஞ்சுதான் நீங்க கொடுத்து உங்களுக்கு கஷ்டத்தை என் சொல்றதுக்கு மாத்திட்டு இருந்தீங்க, சொல்லிட்டா அப்படின்னா கொடுக்காத இருந்தா உங்களையே நம்பி கேட்டு நீங்க கொடுக்காத ஏமாத்திட்டு இது கூட எனக்கு செய்யப்படாத அவங்க நம்பி என்ன பிரயோஜனம்மா. சோ கொடுத்தாலும் தப்பு, கொடுக்காத போனாலும் தப்பு. அதனால நான் நம்பி கேட்டுட்டேன், இதுதான் ஆசைப்பட்டேன், இந்த ஆசைப்பட்டதை நீயும் கொடுத்த, அடுத்த என்னாச்சு நான் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு போயிட்டேன், அதோட அது ஊர்வினை பயன்தானு தெரியல. இத்தனை நாள் எத்தனை நாளைக்கு நான் இப்படியே கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றார். சொல்லும்போது வேற ஒரு பாடலை சொல்றார், இவரை நிந்திக்கல, இப்படிப்பட்ட ஒரு 3 கேட்டோம்னா கிடைச்சுட்டு அந்த பதவி கிடைச்சதுக்கு யார் காரணம்னு அவர் முருகனை நிந்திக்கல, நிந்திக்காத அவர் வேற மாதிரி சொல்றார். பங்கவர் கந்தரலங்காரத்துல வருது, கோடாத வேதனுக்கு யான் செய்த குற்றம் என் குந்தறிந்த தாடாளனே தென் தணிகை குமரா நின் தண்டயந்தால் சூடாத சென்னியும் நாடாத கண்ணும் தொழாத கையும் பாடாத நாடும் எனக்கே தெரிந்து படைத்தனே. இந்த பாவி பிரம்மன் இருக்கானே, நான் என்னடா கொடுமை பண்ணேன், நான் சில பேர் சொல்ல முடியாது, யாராலும் ஏமாச்சுட்டாத காட்டப்படும், என்ன சார் பண்ணேன் நான் உங்களுக்கு இல்லையா,
நான் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ணது கிடையாது. ஒரு எண்ணு கூட நான் வந்து துரோகம் பண்ணது கிடையாது. உங்களை நான் எவ்வளவு தலைவர் தூக்கி வச்சு நான் உங்களுக்கு என்னதான் பண்ணேன், கடைசியில் நீங்களே என்ன தவிர்த்து சொல்றாம இல்லையா, துரோகம் பண்ணிட்டு. அது மாதிரி இவன் வந்து முருகனை பார்த்து சொல்லல, ஏன்டா இப்படி குட்டேன்னு சொல்லவே இல்லை. என்ன கேட்காருன்னா, இப்படிப்பட்ட நிலைமை ஒரு பாழான இந்த வாழ்வு எனக்கு கொடுத்துறான் இந்த பிரம்மன், அவனுக்கு நான் என்ன துரோகம் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது. கோடாத வேதனுக்கு யான் செய்த குற்றம் என்ன? கோடாதன நெறி தவறாதன்னு அர்த்தம். சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கூழ் போல் அமைந்துருவால் கோடானை சார்ந்தோர் கழிவு. ஒரு தராசுல 2 பக்கம் வைக்கிறோம் வச்சுங்களேன், அது என்ன காரணம், 2 துல்லியமா சமமா காட்டணுமா. இது மாதிரி ரொம்ப அறிவாளிகள் மெய் ஞானிகள் தான் வந்து ஒரு பக்கம் சார மாட்டாலும், அது கரெக்டா எங்க நியாயம் இருக்கு அந்த நியாயத்தை தான் சொல்லுவோம். அது கோடாது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு பக்கம் சாராதான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் சார்ந்து போட்டா என்ன ஆகுங்க அவையார் சொல்லும் போது மந்திவரம் சொன்னார் மனைன்னு சொல்றார். ஒரு பக்கமா சார்ந்து பாரபட்சமான நீதியை சொல்லிட்டான்னா, வேதாளம் சேருமே வெள்ளருக்கு பூக்குமே பாதாள மூலி படருமே சேரன் குடிப்புக்குமேன்னு தெரியும் சொல்ற. பாதாள மூலின்னு செடி படருமா, அப்புறம் மூதேவி வாசம் பண்ணுவாராம், பாம்பெல்லாம் அந்த வீட்டுல வாசம் பண்ணுவோம். இப்படி ஒரு கீர்த்தனமான நிலை அவன் கொண்டு போய் விட்டுடுமா. அதனால யாருக்கும் பாரபட்சமான நீதி சொல்லப்படாதுன்னா, இந்த பிரம்மன் பாரபட்சமா நடக்க மாட்டான்னு பேராச்சு. அந்த வேதம்னா வேதத்தை எப்போதும் சொல்லக்கூடிய 4 முகராக இருந்து கொண்டு 4 முகத்தாலும் 4 வேதங்களின் சதாசம காலம் அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கான. அவனுக்கு நான் செய்த குற்றம் என்ன, நான் என்ன பாவத்தை பண்ணேன், நான் அவன்கிட்ட எந்த வம்புக்கும் போலியே, எந்த துரோகமும் பண்ணலையே. அவன் என்ன பண்ணாங்க, குன்று இருந்த தாதாளனே தென் தணிகை குமரான். தென் தணிகை குமரா, தென் தணிகை குமரான்னு சொல்லும் போது தணிகை இன்னொன்று இருக்கணுமோன்னு தோன்றது இல்லையா. தென் திருப்பதி அப்படின்னு சொன்னா வட திருப்பதி அப்படின்னு தோணுது இல்லையா. தென் மதுரைன்னு வட மதுரைன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு தோன்றது. அதுதான் இங்க சூட்டகமா சொல்ல தென் தணிகைன்னு. இப்ப வட தணிகைன்னு ஒண்ணு இருக்கணும்னு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியல, எதுவும் தெரியல. அப்படி தணிகை மலையில வீட்டிருக்கக்கூடிய குன்று எரிந்த தாடான் கையில இருக்க வேலை வச்சு இந்த குன்றை மேல தூக்கி போட்டாங்க. அந்த குன்றிய வந்து அழிச்சாங்க. அப்பேற்பட்ட முருகன் அவன், தவுச்ச பருவத்தை அழிச்ச முருகன். குமரா நின் தண்டையும் தாள் சூடாத சென்னி உன் தண்டையும் தாளும். தண்டை அப்படின்னு சொன்னா காலில் போட்டுக்கூடிய வளையம்னு சொன்னோம். வெள்ளியில் அழகா வளைய தங்கத்திலேயே கூட போட்டுக்கலாம். அது சுவாமிக்கான அவன் தங்கத்திலே போட்டு போட்டோம்னா அங்கே அவனே தங்கமானவன். அவனுக்கு போடுற நகை வேற ஏதாவது போட்டா நல்லா இருக்குமோ, தங்கத்திலே போட்டு இருக்கான். அவனுடைய பாதங்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கு, மென் மலர் பாதங்கள். இந்த 2ஐயும் சூடாத சென்னினர், சென்னின தலை. இந்த பாதத்தை தலையில வச்சுக்கணுமா. இந்த பாதத்தை தலையில சூடாதுன்னு பிரயோஜனமே இல்லை. அந்த பத்ம பாதம் பதித்திடுதுன்னு அபிராமிதார் சொல்றார். அம்பாள் அப்படியே வந்தாளாம். இப்படி வந்தாலும் புண்ணியம் செய்த மனமே புதுப்பூங்கோலை கண்ணியும் செய்ய கணவரன் கூடி நம் காரணத்தால் நன்னி இங்கே வந்து தம் அடியார் நடு இருக்க பண்ணி நம் சென்னியின் பத்ம பாதம் பதித்திரு. அவருடைய அழகான தாமரை போன்ற பாதங்களை என்னுடைய தலைமையில் வைத்து அருள் பண்ணணுன்றதுக்காக அவ அங்கேயும் வந்தாலாம். சிவனோட செய்ய கணவரோட சிவனுக்கான பரமேஸ்வரன். அந்த பரமேஸ்வரன் பசுமையான 2 பேரும் சேர்ந்து வந்துருக்காளாம். அது வந்து இவருடைய பாதத்தை தலைமையில் வச்சு என்ன அனுகிரகம் பண்ணானா, அவருடைய அடியார்கள் நடுவில் இருக்கும்படியா பண்ணலாம். ஐயோ இந்த குழந்தை எங்கேயா பத்தின கெட்டு போயிடுமே, இவங்க சத்சங்கத்தை கொடுப்போமே அவளே வந்து பண்ணலாம். இந்த சத்சங்கத்தை கொடுத்தாலும் என்ன தோணும், எங்க இருக்குமோ அந்த சூழ்நிலை தானே மனசுல பதியும் இல்லையா. ஒரு கிளி கூட சொல்லுவா, கதையில வரும்போது ஒரு தாய்க்கு 2 கிளி பிறந்துதான். ஒண்ணு வந்து ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி கிட்ட வளர்ந்துதான், இன்னொரு கிளி ஒரு புச்சர் கிட்ட போய் வளர்ந்தான். சோ அந்த இதுக்கு ஒருத்தர் தேடின்னு வராராம். தேடின்னு வரும்போது இந்த பொண்ணு இந்த புச்சரோடது. அங்க போய் இந்த முனிவர் எங்க இருக்காரு கேட்கலாம், அது வந்து வெட்டு குத்துங்கிறது. சரி நடந்து வந்து இது சரியான இடம் இல்ல, இன்னொரு இடத்துக்கு போனா அங்க இன்னொரு கிளி வாங்க வாங்க, எந்த ஊர்ல இருந்து வர உள்ளதான் இருக்காரு அந்த முனிவர், கொஞ்சம் சம பரிகாரம் பண்ணிங்கோ, தீர்த்தம் சாப்பிடலாம் பால் சாப்பிடலாம் கேட்கறது. சோ அந்த வளர்ப்பு, அந்த சூழ்நிலை, என்வாரன்மெண்ட் வந்து ரியலி பிளேஸ் a vital role. ஒருத்தனை ஷேப் பண்றது என்வாரன்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். அதான் விளக்காக சொன்னா டெல்லிவர் ஃப்ரெண்ட், டெல்லிவர் கேரக்டர் தான். அவங்களோட கூட பழகிறோம் யாருன்னு சொல்ல, நீ எப்பேற்பட்டவன் நான் சொல்றேன். யாரோட பழகிறோமோ அப்படிதான் வரணும். ஒரு சிங்கக்குட்டி என்ன பண்ணா தவறி போய் ஒரு மாட்டு மந்தைக்குள்ள போய் சேர்ந்துட்டான். அது என்ன அதுவும் நேன்னு கத்தின்னு போயிட்டு இருக்கும். ஆடு மாடு சேர்ந்து அது என்ன பண்ணும், அதுவும் நேன்னு கத்துறது. ஏதாவது யாராவது சதம் போட்டா குதிச்சுன்னு ஓடுறது. பக்கத்துல குகையில இருந்து சிங்கம் கத்திட்டுனா இந்த மாட்டுகள் கண்டுக்குட்டிகள் ஆடுகள் எல்லாம் ஓடும்போது இதுவும் நேன்னு கத்தின்னு வரும். ஒரு நாள் ஒரு சிங்கம் அப்படி காலார வந்துதான். வந்து பார்க்கும்போது என்னடா இந்த கூட்டத்தில் நம்ம ஆட இருக்கானே, தப்பி போயிட்டானே இங்க அப்படின்னு குடுக்குடு தாவி வந்துதான். வந்து இந்த ஆடு மாட்டை எதுவும் ஒண்ணுமே பண்ணலையா, அந்த சிங்கக்குட்டி மாத்திரம் கவிழ்ந்துதான் நேரம் வந்துட்டோம். ஆனா மத்த ஆடு மாடுகள் இதை பத்தி கவலையே பண்ணலாம். ஒரு கண்ணுக்குட்டியை தூக்கின்னு போயிட்டுனாக்கா அந்த மாடு கத்துமா முட்டை வருமா. அந்த சிங்கக்குட்டியை சிங்கம் தூக்கின்னு போனோம்னா அந்த மாடுகளோ ஆடுகளோ கண்டுகளோ ஒண்ணு கவலையே படுக்கலாம்.
இது ஏதோ நம்மளோட கொஞ்ச நேரம் இருந்தது, விதிவசாத்து நம்மளோட கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு போட்டு பழகின தோஷம். நம்ம அவனை அப்டேட் பண்ணல. யாரோ வந்தா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு பாக்கு. அவன் மனுஷா போட்டுக்கு வந்து ஐசின் போயிட்டா அப்படின்னு எல்லாம் பேசாது பட்டான். இந்த சிங்கம் என்ன பண்றாங்க, குட்டியிலே தரதான இழுத்து வந்து ஒரு சின்ன ஓட போயிட்டு இருந்தான். அதை காமிச்சுதான், பாரு நீ ஒண்ணு நானும் ஒண்ணு, என்ன மாதிரியே நீ இருக்க. இப்படி இருக்கும்போது நீ ஏடா நேரு கத்தி அங்க போயிட்டு இருக்க, நீ அழகா இந்த மாதிரி கர்ஜனை பண்ணலாங்க. ஒரு ஆகாரத்துக்காக நீயே ஓடுற, உட்கார்ந்த இடத்துல ஒரு கர்ஜனை பண்ணு, அதெல்லாம் உன் வாசல் ஓடி வராது. சிங்கம் அதுவே ஆகலாம். ஆண் சிங்கம் இருக்க ஒரு கர்ஜனை பண்ணுமா, அந்த மிருகங்கள்லாம் அங்கெங்க ஓடுமா. ஓடும் போது அந்த பெண் சிங்கம் போய் அடிச்சுட்டு வரும். அடிச்சு கொண்டு போட்டானா இவரோட ராஜா அப்படி வருவாரான், அதோட மோந்து பாப்பாரான். அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தா கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாரான். அப்பதான் மிக்சர் எல்லாம் சாப்பிடுமா, இந்த அம்மா புளி சாப்பிடுமா, உடனே இந்த குழந்தை எல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிடுமா, போட்டு போயிடுமா. பசிக்கிறதால சிங்கம் வந்து எதையும் அடிக்கும் அடித்தாலும். அதனால்தான் அதுக்கு வந்து ஒரு ராஜா மரியாதை, ராஜா கேசரிங்கிற வந்து சிங்கத்தை. சிங்கம் தான் நிஜமாக பராக்கிரமம். பராக்கிரமா இந்த சிங்க குட்டிய கூண்டு பாரு, என்ன மாதிரியா நீ இருக்க, கத்துன்னு பழக்கித்தான். என்ன மாதிரி கத்து, என்ன மாதிரி இருக்கப்பா, நீ என்னோட அங்க இது மாதிரி அம்பாள் என்ன பண்றா, நம்ம அங்கேருந்து வர புண்ணியம் செய்தனமே மனமே, எவ்வளவு புண்ணியம் நீ பண்றீங்க தெரியுமா, எப்படி புண்ணியம் பண்ணிருக்கான, புண்ணியம் செய்தனமே மனமே புது பூங்கோலை கண்ணின, பூங்கோல அழகான கோலை மரம் போன கண்களை உடையவர், புது பூங்கோலை கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூட அவருடைய செக்கச்செய்யும் கூட, இந்த கணவன் கண்ண பரமேஸ்வரன் ரெண்டு பேரும் கூடி நன்மை நம் காரணத்தான நம்ம சேர்ந்து வந்தா நம்ம நன்னி அவர்ல போனோம். அதான் நம்ம கிட்ட வந்தா எதுக்கா என்கிட்ட வந்தா தெரியும், நம் அடியார் நடுவிருக்க பண்ணின அவருடைய அடியார்கள் நடுவில் ஏத்து விட்டோம்னா இனிமேலாம் நல்லபடியா இருக்கும். சரி, அந்த குழந்தை எல்லாம் கண்ணாப்பலான்னு போவோம். என்ன வேணா கூட்டு போய் நல்ல ஸ்கூல் ஒரு ஹாஸ்டல்ல காலங்களில் வந்து அந்த குழந்தைய சேர்த்துருவான். கட்டம்னா படிக்கிறது ரொம்ப கட்டம்னா டிசிப்ளின் ரொம்ப ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். இவாளே போய் பார்க்க முடியாது. ஒரு மாசத்துக்கு ஒருத்தர் தான் போய் அரை மணி ஜன்னலா இருந்து பேசிட்டு வர வேண்டியதான். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, குழந்தை நல்ல இடத்த சேர்த்துக்குவோம். மண்ணா வந்தாச்சுன்னு அது மாதிரி அம்பாள் என்ன பண்ணுவான், இவரை கொண்டு போய் அடியாள நாட்டுல விட்டுடுவான். கொஞ்சம் நேரம் கட்டம் தான். ராமானுஜருக்கு 5 ஆச்சாரியம். அதுல ஒரு ஆச்சாரியனுடைய பையன் வந்து ரொம்ப மோசமானவன். அப்பா பேரை கெடுக்கிறதுக்குனே பேர் எடுக்கணும்னு சொல்றாரு சிலரை. என் பேர் நல்ல பேர் எடுக்கணும், எடுத்துட்டான். நல்ல பேரை எடுத்துட்டான். யார் யார் சொல்ற நல்ல பேர் எடுக்கணும்னு அப்பா சொல்லி இருந்துச்சாரன், அவன் எடுத்துட்டான் பேர். அப்பாவுக்கு நல்ல பேரை எடுத்துட்டான். அது மாதிரி நல்ல பேர் இவருக்கு எடுக்கணும்னு தோணல. தமிழக பார்த்து ஜாக்கிரதையா சொல்லணும். இந்த ராமானுஜருடைய குருவுக்கு ஒரு சிஷ்யர், குருவுக்கு பிள்ளை. அந்த குரு சொன்ன, நீ எந்த விதமான ஒரு இது தர வேண்டாம், குரு தட்சணா ஒண்ணும் தர வேண்டாம், என் பிள்ளைய கொஞ்சம் நல்லா ஆக்கினா போருவேன். சின்ன ஒரு என்ன பண்ண, நேர அந்த பையன் எங்க இருக்கான்னு தேடிட்டு போனார். போனா ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கான், சூதாட்டத்துல இருக்கான். சாராயத்தை சாப்பிட்டு கண்ட சர்வாசோட உட்காந்துருக்கான். அங்க போனார், வேற சாப்பிட்டாங்க, கால விழுந்து ஐயோ பதவி போயிட்டான். என்ன இப்படி பண்ற, குருவோட புத்திரன், குருக்கு கொடுக்க மரியாதை உனக்கு நான் கொடுக்கிறேன். உங்ககிட்ட நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் நான் அதை எடுத்துட்டேன். யார் நல்லது சொன்னாலும் தெரியாது சொன்னாலும் அவ குருஸ்தானம். உனக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய உங்ககிட்ட இருக்கு, அது எப்படி வெளியில கொண்டு வருதுன்றதுக்காக நான் முயற்சி பண்ண இங்க வந்திருக்கேன். அதனால நீயும் குரு உன்னை வந்தனம் பண்ணிக்கிறேன், தயவு பண்ணி என்னோட வந்து விடுவாங்க. அவன் சொன்னான், ஐயா உலகத்துல எத்தனையோ சிஷ்யா இருக்கா, நீங்க நிறைய மடத்தெல்லாம் சாதிச்சிருக்கேன்னு சாதிக்க போற, இத்தனை 10,000 பையா இருக்கு, உங்களோட வருவோம், நான் ஒருத்தன் வராக்கா, என்ன விட்டுடேன். இல்ல நீ வந்துதான் ஆகணும். சரி வரேன். அவட்டெல்லாம் சொன்னா கதான் கூப்பிடுறது, அது போயிட்டு கதாய்ச்சி வந்துடுறேன்னு வந்துட்டான். ஒரு 3 நாள் 4 நாள் தான் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணார். அவனுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணும் சரியா வரவே இல்லை. வரல ஒரு நாள் ஸ்நானத்துக்கு போய் திரும்பி ஓடிட்டான். திரும்பி வந்து பார்த்தா காண சிஷ்யனை காட்டும். குருக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்காரு, உங்க பையனை நல்லா மாத்துறேன். திருப்பி ஓடினார். இப்பதான் பழைய இடத்துல குஹார உட்கார்ந்து இருக்கா. உட்காந்து கெட்ட காரியங்கள்லாம் சகவாச தோஷத்தால் ஈடுபட்டு இருக்கான். மறுபடியும் சாப்பிட்டாங்க. அவங்க காலை கெட்டியமா பிடிச்சிருந்தேன். என்ன பிராணனை வாங்குறீங்க, விட்டுடுமே, எனக்கு ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்கு. எங்க அப்பா ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு சொல்றேனே. என்ன கதை? ஒரு குருவுக்கு ஒரு சிஷ்யம் வச்சான்னா, ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான். தப்பு பண்ணணும், குரு சாபம் போட்டா, நீ பண்ணியா போடும் சாமி. அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா காலில் வந்து குரு ஏதோ தெரியாதனமா பண்ணிட்டேன், குருக்கு அபச்சாரம் பண்ணுங்கிறது எண்ணமே கொஞ்சம் கூட கிடையாது. ஏதோ தெரியாதனமா நடந்த இந்த தப்பா நீங்க மன்னிச்சு எனக்கு வந்து க்ஷமா அபராதம் பண்ணணும் சொன்னா. சரி, நீ இவ்வளவு ரியலைஸ் பண்ணலாம், உனக்கா ஒண்ணு பண்றேன். நீ கண்ணி குட்டியா பிறக்கணும் சொன்னது சொன்னதான். ஆனா உன்னுடைய தாயார இருக்கக்கூடிய பண்ணிக்கு ஒரு 12 குழந்தைகள் பிறக்கும். அதுல நீ ஒத்தனா இருப்ப. அந்த 12 நீ ஒத்தனா ஒரு புதுமையா இருப்ப, பார்த்தாலே அடையாளம் காண்ற மாதிரி. ஒரு நாள் இந்த பன்னியானது ஒன்னையும் அடிச்சுட்டு இந்த ஆத்தோரமா வரும்போது நம்ம சிஷ்ய கோட்டிகள் எல்லாம் உன்னை பாத்துருவான். அவனுக்கு தெரியும் நீ தான். தெரிஞ்சா என்ன பண்ணா, நேரம் ஒரு தடி எடுத்து துவங்கி ஒரு அடி அடிப்பான். அடிச்ச உடனே உனக்கு பழைய ரூபம் வந்துடும். சரி விட்டான் போட்டா அர்ஜென்மா இது போயிடுத்து அடுத்த வந்து அடுத்தது மேல பன்னிக்குட்டியா பண்ணா ஒரு புது மாதிரியா பண்ணியாக இருந்தா
அப்படி ஒரு நாள் காலக்கிழமை இப்படி வந்தது. அந்த ஆத்திரமா வந்தபோது சிஷ்யாலாம் அதே 12 பன்னிக்குட்டி வந்து பாடுறா, ஒண்ணு பாடுறா, நம்ம கௌதமன் மாதிரி இருக்கான் பாடுறான் அப்படின்னா. சரி, குரு சொல்லிட்டா இருக்குது, அது ஒரு தடி தனியா வச்சிருக்கா, சின்ன வழக்க ஓடி ஓடி அடிக்க போனான். அவனுக்கு இது என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு சாதாரண சொல்றா, மிருகங்கள் எல்லாத்துக்குமே பூர்வ ஜென்ம வாசனை உண்டான், ஆனா சொல்ல தெரியாது, ஆனா வாய் பேச முடியல. மனுஷால் கூட இந்த கடைசி நேரத்துல என்ன நடக்க போறது, எங்க போறோம், சாமி காமிச்சுவான்னு சில பேர் சொல்றான். அப்பதான் அவருக்கு வந்து பேச்செல்லாம் விட்டு போயிடுது. அப்படியே மலக பாக்குறது இப்படிலாம் அவருக்கு சொல்லலாம், அங்க வந்து பாரியா மிச்ச கணக்குலாம் அங்க வந்து கேட்டுக்கோ சொல்றேன்னு சொல்லலாம் முடியாதான். ஏன்னா என்ன நடக்க போறது இவருக்கு தான் தெரியும், சொல்ல முடியாதான். அது மாதிரி இவனுக்கு எல்லாம் தெரியதான். தெரிஞ்சாலும் இவனுக்கு பத்தில குருவோட அனுப்புனால பேச்சு வந்துதான். சொன்னானா, அப்படியே என்ன ஒன்னும் பயிராதீங்களா, நான் சௌக்கியமா இருக்கேன், நானும் இந்த அம்மா தம்பியோட நான் போயிட்டு இருக்கேன், 12 குழந்தையோட ரொம்ப அழகா இருந்திருக்கேன், அண்ணன் தம்பி எல்லாம் ரொம்ப ஆசா பாஸ்டவா இருக்கா, நான் அங்கங்க போய் இந்த விஷயத்துல அதுலயும் போன ரொம்ப வாசனையா ரொம்ப நல்லா இருக்கு, வேலை அவருக்கு நல்ல சாப்பாடுலாம் கிடைக்கிறது. அந்த அம்மாவுடைய கருணைக்கு இந்த உலகத்திலேயே ஈடு சொல்ல முடியாத இருக்கேன். எந்த கவலையும் இல்ல, பாடம் படிக்க வேண்டாம், பணம் சேர்க்க வேண்டாம், கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம், குழந்தை குட்டிக்கு பொறுக்க வேண்டாம், அப்பா அம்மா கரையேற்ற வேண்டாம், நண்பர்கள் அது செய்ய வேண்டாம், சொத்தை பாதுகாக்க வேண்டாம், குருதட்சணை தர வேண்டாம், எந்த பிக்கல் பிடிக்கல சந்தோஷமா இருக்கேன். ஏண்டா என் பழப்ப கிடைக்கும், கையெடுத்து கும்பிடுறேன்டா, கையில 4 காலையும் கீழே வேறேன், தயவுல நான் ஒண்ணு வாங்க விட்டுடுங்க. உடனே உட்கார்ந்து இருந்தாங்க ஆசிரமத்தை, குருக்கு விட்டுடுங்க அவன். என்ன அவன் தேர மாட்டான், அவன் இதுக்காக பிறந்திருக்கான், இதை அனுபவிச்சுட்டு எப்ப தேரணும் பகவான் வந்துட்டு விட்டுடுவான். அந்த கதையை அந்த சிஷ்யர் குருவோட பிள்ளை சொல்லி, அந்த சிஷ்யரை அந்த குருவை விட்டுட்டாரு சொல்றா, என்ன மாத்திரம் ஏங்க நீ இந்த மாதிரி கண்டு என்ன விட்டுடுவேன் சொன்னா, நான் உடல்ராஜே இல்லட்டா, என்ன 10,000 பேர் கெட்டு போனா பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு, அவனுக்கு நான் கவலைப்பட, அவன் எப்படியே போச்சுப்பான். இன்னைக்கு அது படிப்பதான் நாளைக்கு வந்துடும், இன்னைக்கு வேதத்துல சுரத்துல நாளைக்கு தான் கட்டப்பட்டு வந்துருவான் அவன் தண்டனை கிடைச்சிருல. நீ ஒத்த கெட்டு போறிய, இது என்னால தாங்க முடியாதுப்பா. ஒரு நல்ல குடும்பத்தை பிறந்த ஒரு நல்ல குருவோட வாரிசான நீ கெட்டு போயிட்டா என்னால தாங்கவே முடியாது. நான் குரு கொடுத்த வாக்கு என்ன பண்ணுவது என் குடும்பத்துல, நீ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். அவன் வேற வழியே இல்லாத பின்னாடியே வந்தான் அப்படின்னு கதை சொல்லுவா. அப்படி அம்பாலும் என்ன பண்ணா, நமக்கு ஒரு வேற வழியே விடாத ஆல்டர்னேட்டிவே கொடுக்கறது, சத்தகத்தை கொண்டு நம்ம விட்டுடுறான். நீங்க இருந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு விட்டுட்டா என்ன ஆகும்னா, நமக்கு முதல்ல இந்த பஜனை பிடிக்காது, நாம அப்படி சொல்றதுக்கு பிடிக்காது, கோவிலுக்கு பொண்ண பிடிக்காது, என்னடா கூட்டம் போட்டு கலந்தா பண்றாமா, வீட்டுல பஜனை பண்ணினா எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே இறைச்சல் தான், வெள்ளிக்கிழமை வந்துட்டா ஏதோ சொல்லுவானேம்பா. இப்படி சொல்லக்கூடிய அவனை இப்படி கொண்டு போய் விட்டோம்னா பழக்கத்தினால என்ன ஆகுது, அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பஜனை ருச்சிகள் தான் வரும், நாம அப்படி சொல்லணும்னு தோணும், என்ன சத்சங்கத்தினால வரும். இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை கிரியேட் பண்ணி அந்த அம்பானவர் என்ன பண்றா அப்படின்னு சொன்னாக்க, நமக்கு நல்லதை அப்படியே கொஞ்சம் இன்ஜெக்ட் பண்ணி பண்றா. இப்படி நல்லதெல்லாம் வரதை சொல்றதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணேன், முருகா எனக்கு நீ வந்து நல்ல அருளை பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்ற. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பண்டரிபுரத்தோட்டு யாத்திரை கிளம்பி பெரியவா வந்துருக்கிறதே, ஒன்றும் இல்லாத வெட்ட வெளியில் வயல் காட்டில் ஒரு குளமும் மரமும் இருந்த இடத்துல பல பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணினா 50-60 பேருக்கு சாதம் போட்டா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்படி பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு வரா. இந்த சாதம் போட்டது, அன்னம் பண்ணினது, இது மாதிரி வரவழைச்சது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம். பெரியவாளோட பக்தரில் தலை சிறந்தவர் பிரதோஷம் மாமா. இந்த பிரதோஷ மாமாவத்தில் எப்பொழுதுமே மாசமே பெரியவாளோட திருநட்சத்திரமான அனுஷத்தை விமரிசையாக கொண்டாடுவா. கார்த்தால ஆயுஷவமும் ஆவந்தியமும் எல்லாம் பண்ணுறது, சாயந்தரம் பெரியவாளோட திருவுருவ படத்தை ஊர்வலம் வருது, இதெல்லாம் எப்பொழுதும் நடக்கும். அதே மாதிரி வைகாசி அனுஷத்தில் இந்த வருஷ ஜெயந்தியில், பெரியவா ஜெயந்தியில் மகாருத்ரம் அதிருத்ரம் முதலான யாகங்கள்லாம் பண்ணுறது, சுவாசினி பூஜை பண்ணுறது, இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும். அப்படி வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே எக்மோரில் ரயில்வே குவார்ட்டர்ஸில் இருந்தால், அப்போ ஒரு வருஷம் நடந்துட்டுருக்கு. கார்த்தால எல்லாம் 2-3 நாளாக மகாருத்ரம் எல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. ஏகாதசி ருத்ரம் மகாருத்ரம் மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் வருஷம் ஒரு தினசா. ஜெயந்தி அன்னைக்கு எல்லாம் கார்த்தால ஹோமெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாரும் ஆகாரம் அன்னதானம் நடந்துட்டுருக்கு. சாப்பாடுலாம் போட்டுட்டே இருக்கா. வந்தவாளுக்கு எல்லாமே சாப்பாடு உண்டு, எல்லோரும் உண்டு. பல பேர் வருவா, தரிசனத்துக்கு வருவா, எல்லோரும் சாப்பிட்டு போகிறது எல்லாம் சம்பிரதாயம். அப்படி போட்டுருக்கிறதே பிரதோஷ மாமா பாலாஜிங்கிற பக்தர் எல்லாரும் வாசலில் உட்காந்துட்டு இருக்கா. இப்போ சமயக்காரர் வந்து சொன்னார், மாமா இன்னும் 2 பேட்ச் ஒரு பேட்ச் சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கா,
அரிசி அநேகமாக ஆக போகிறது, இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி வேணும். ராத்திரிக்கு வேற பெரியவா ஊர்வலம், சப்பரத்தில் பெரிய சப்பரத்தில் பெரியவாளை புருஷவாக்கத்தில் கங்காதீஸ்வரர் வீதியில் 4 ராஜ வீதியில் பிரமாதமாக விமரிசையாக ஊர்வலம்லாம் விட்டு அது ராத்திரி 1 மணி 2 மணிக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் புளி சாதம் தயிர் சாதம் முதலான பிரசாத விநியோகம்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் வேற இருக்குது. அதனால் ராத்திரிக்கு புளிஞ்சா தயிர்ஞ்சா அந்த பிரசாத விநியோகம்லாம் வேற இருக்குது, அதுக்கெல்லாம் வேற அரிசி வேணும். இப்போ ஃபர்தராக இருக்கிறவாளுக்கு இன்னும் சாதம் எதுவும் வடிக்கணும்னா அரிசி வேணும். அதனால் அரிசி கொஞ்சம் முன்னாலே வாங்கி வச்சுருங்க, இப்போ ஆக போகிறது நான் முன்னாலே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு. எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு ஒரு மூட்டையான வேண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படின்ட்டு அவர் உள்ளே போயிட்டார். உடனே பிரதோஷ மாமா பாலாஜிட்ட சொல்கிறார், இப்போ அரிசி வேணுங்கிற கடையில் போய் உடனே ஏற்பாடு பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டா தேவையில்லைப்பா, அவர் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்குது. பேசிட்டு இருக்கிறதே ஒரு கார் வந்து நின்றுது, அம்பாசிடர் கார் வந்து நிற்கிறது. அந்த கார்லேருந்து ஒரு கணவன் மனைவி தம்பதிகளாக வந்து இறங்குறா. யார் அப்படின்னா அரக்கோணம் பரசுராமையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர் அரக்கோணத்தில் இருந்தார். அந்த அவர் கணவன் மனைவி 2 பேரும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி அசாத்திய பக்தி, அசாத்திய பக்தின்னா சொல்லி மாளாது அப்படி ஈடு இல்லாத பக்தி. தங்கள்கிட்ட இருக்கிற அத்தனையும் பெரியவாளுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணினவா, பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருந்தவா, பண்ணினவா அப்படின்னே சொல்லணும். அப்பேற்பட்ட பக்தா அவா ஜெயந்தி தரிசனத்துக்காக வரத்தையே அந்த அம்மா டிரைவர்கிட்ட சொல்கிறா, அப்பா டிக்கியில் இருக்கிற அரிசி மூட்டையை எங்கே இறக்கி வைக்கணும்னு மாமாட்ட கேட்டுட்டு உள்ளே கேட்டு அங்கே இறக்கி வை அப்படின்னு பார்த்தா 1 மூட்டையோ 2 மூட்டையோ அரிசி வந்திருக்கு. அரிசியை கொண்டு வந்து கேட்டால் எங்கே வைக்கணும்னா வச்சா. மாமாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்து பாலாஜி இவரை நம்ம அரிசி வேணும்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போகிறார், நாம் வாங்கணும்னு ஏற்பாடு பண்ணணுங்கிறதையே கரெக்டாக உடனே அந்த சொல்லி வாயை கூட மூடல, பேச்சு மூடுறதுக்குள்ளே அரிசி மூட்டை வருது. ஏன் அவள் அப்படி அரிசி தான் கொண்டு வரணுமா? இதான கரிகாயாக கொண்டு வரப்படாதா, பழமாக கொண்டு வரப்படாதா, பூவாக கொண்டு வரப்படாதா, ஏதோ கொண்டு வரப்படாதா? கொண்டு வரலாம். முன்னமே ஒரு தரம் பார்த்துருக்கோம், பால் பாயசத்துக்கு பால் வேணும் அப்படின்னா உடனே ஜோஷிங்கிறவர் பால் அனுப்புகிறேன்னு சொன்னார் அப்படின்னு. இப்படி சக்கரை வேணும்னா சக்கரை வரும், பால் வேணும்னா பால் வரும், அரிசி வேணும்னா அரிசி வரும். இப்படி பலவிதமான விசேஷங்கள் வேடிக்கையாக இருக்கும். அதை விட வேடிக்கை என்னென்னா, இன்னொரு வருஷம் ஜெயந்தியும் போது சாட்சியில் வந்து சொல்கிறார், நவகிரக ஹோமத்துக்கு அந்த நவகிரக பூஜைக்கெல்லாம் 9 கலரில் பூ வேணும் அப்படின்லாம் கேட்குறதே முன்னால் அதை லிஸ்ட்டில் போடல போல இருக்குது. எல்லா சாமானும் பொதுவாக பங்கடா லிஸ்ட்டு போட்டு அது வாங்கி வச்சுன்னு ஏற்பாடு பண்ணி பண்ணுற வழக்கம். அந்த பூ விட்டு போய் எடுத்து போல இருக்குது. நவகிரகங்களுக்கு பிரீத்தியாக 9 கலர் பூ வேணும் ஹோமத்துக்கு பூஜைக்கெல்லாம் அப்படின்னா திடீர்னு எங்கே போகிறது? வந்து உட்காந்துட்டு மனையில் உட்காந்துட்டு பூ வேணும், 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னா பிரதோஷ மாமாக்கோ ஒன்று இல்லைன்னு விடக்கூடாது. ஒன்று பெரியவாக்கு வேணும் அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு கொண்டாடுறதுக்கு அவளோட பூஜைக்கு ஒரு சாமான்கள் வேணும் அப்படின்னா அந்த சாமான் இல்லாத நாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நமக்குன்னா குறைச்சிப்போமா? இப்போ நமக்கு இலையில சாப்பிட உட்காரோம், சாப்பிட உட்காந்துருக்கிறது ஏதோ குழம்புலையோ ரசத்துலையோ உப்பு இல்லை, சாப்பிட்ருவோமோ? சாப்பிட மாட்டோம். அதுக்கு இனிமேல் அதை போட்டு சரி பண்ணான்னு சாப்பிட்றோம். அதாவது நம்மளோட தேவையை எதையும் நாம் குறைச்சிக்கிறதுல நமக்கு என்ன வேணும்னு தீர்மானம் பண்ணுறோமோ, என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது அத்தனையும் வந்தால் தான் நம்மளால் அதை சரி கட்டிக்க முடியறது, வீடு கட்டிக்கிறோம், நம்ம திருப்தி அடைகிறோம். ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு பூஜை பண்ணுறதையோ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறதையோ மட்டும் என்ன ஆகிடுறதுன்னு, எதுவாக இருந்தாலும் போகிறோம், இருக்கிறத வச்சுன்னு பண்ணால் போகிறோம், இருக்கிறத வச்சுன்னு பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு உபயத்தரத்துக்கு பார்க்குறோம். இது கூடாதுங்கிறது தான் பிரதோஷ மாமாவோட உபதேசம், அவளோட கொள்கை. அதனால் அதுவும் பெரியவா சக்கரவர்த்தி, அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் சக்கரவர்த்தி, அவளுக்கு ஒரு காரியம் பண்ணுறதே ஒரு சாமான இல்லை விட்டு போயிடுத்துனா அது நம்மளோட ஸ்ரத்தையை குறிக்கிறது தானே வழியை. மறந்து போயிடுத்து அப்படின்னா என்ன? மறதிங்கிறது என்ன? நம்மளோட ஸ்ரத்த குறைவு. மாதம் மாதம் இந்த டியூ டேட்டில் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு குழந்தைகளுக்கு மறப்போமா? இல்லை எலக்ட்ரிக் பில்லு கட்டுறதுக்கு கிடப்புமா? டெலிஃபோன் பில்லு கட்டுறதுக்கு மறப்போமா? இதெல்லாம் மறப்போமோ? மறக்க மாட்டோம். ஆனால் இந்த பகவத் விஷயத்தில் பக்தியில் மட்டும் இதெல்லாம் மறந்து போயிடுத்துன்னா நமக்கு பக்தி ஸ்ரத்த குறைச்சல்னு தான் அர்த்தமே வழி, அது மறதின்னு சேர்த்து இல்லை அப்படின்னுட்டு அதனால் வந்தே ஆகணும் அப்படின்பா. அது மாதிரி தான் இந்த பாலாஜிங்கிற ஒரு 9 கலர் பூக்காக தேடிட்டு போகிறார். ஆனால் உடனே கிடச்சிருமா? கிடைக்கல. திரும்பி வரத்தே வீட்டுக்கு வந்தால் ஒரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா, தாம்பரத்தில் ஒரு அம்மா, அந்த அம்மாவுக்கு முத நாள் சொப்பனம் கனவுல பெரியவா வந்து 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னு கேட்குறா. பூ அப்படின்னு எங்கே கொடுக்கணும்னா எழும்பூரில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு உத்தரவு, சொப்பனம். இந்த அம்மாவுக்கு பிரதோஷ மாமாவை தெரியாது, எழும்பூரில் யாருக்கானு தெரியாது, இங்கே பெரியவா ஜெயந்தி ஒன்றுமே விஷயம் தெரியாது. இது நடக்கிறது, ஜெயந்தி நடக்கிறது எக்மோரில், அந்த அம்மா இருக்கிறது தாம்பரத்தில். ஆனால் சொப்பனத்தில் அப்படி வந்தோடனே ஜெயந்திக்கு முத நாளைக்கு முன்னாள் சொப்பனம் வந்ததுனால அந்த அம்மா என்ன பண்ணா, முத நாளே போய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு 9 கலரில் புஷ்பெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு ரெடி பண்ணிட்டு
இங்கே எங்கே எக்மோரில் யார் இருக்கா என்ன இருக்குது அப்படின்லாம் விசாரிச்சுட்டு அப்புறம் பிரதோஷ மாமா பற்றி தெரிஞ்சுன்னு இங்கே ஜெயந்தினருக்கு தெரிஞ்சுன்னு அவள் வீட்டுக்கு வரா. இந்த பக்தர் பூ வாங்கிறதுக்கு கிளம்பி போகிறார். அவர் அந்தண்ட போனால் இந்த அம்மா இந்தண்ண வந்து 9 கலர் பூ கொண்டு கொடுக்குறா. சொல்கிறா அது மாதிரி பெரியவா வந்து சொன்னா அதனால கொடுத்தேன் அப்படின்னு. இது ஆச்சரியம். பெரியவா நமக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னால இத்தனாம் தேதி இந்த நிமிஷத்துல என்ன தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாலே அனுகிரகம் பண்ணி வச்சுரா. இன்னைக்கு ஜெயந்தி அன்னைக்கு 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னா முதநாளே போய் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. இது ஏதோ பெரியவா இருந்த நாள்ல இப்பதானு இல்லை. இப்பவும் மாம்பலத்தில் அரியகுடா ரோட்ல ஒரு பக்தா இருக்கா. அவ வீட்டுல மாசம் அனுஷம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா கொண்டாடின்னு வரா. ஒன்றும் வெளியில் ஒருத்தருக்கும் அதிகமாக தெரியாது. ஆனால் பக்தி ஸ்ரத்தையாக நடக்கும். அதில் ஹோமம் பண்ணுவா. கார்த்தால ஹோமங்கள் ஆவந்தி ஹோமம் பண்ணுவா. அதில் தவறாத யாரோ ஒரு சங்கீத வித்வான்கள் வந்து கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பக்தர் போய் ஒருத்தரையும் எங்கள் ஆத்துல ஜெயித்த மாதிரி பெரியவாளுக்கு பண்ணுறோம், நீங்கள் வந்து கச்சேரி பண்ணுங்க ஒன்றுத்துங்க பிள்ளை அவளவே வந்துடுறா. எப்படி தெரியறது என்னன்னு தெரியல. சில பேர் பல பேர் சொல்கிறா எங்களுக்கு பெரியவா உத்தரவாச்சு வந்தோம் இப்படிலாம் தெரிஞ்சுன்னு வந்து பண்ணுறா. இப்படி தானாவே நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு வருஷம் அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஒரு மாசம் ஜெயந்தி போது வெளியூருக்கு போயிட்டார். அன்னைக்கு கார்த்தால தான் வந்தார். நாளே நாரில் கட்டின பூ எல்லாம் ரெடியா வாங்கி வச்சுப்பார். பெரியவாளுக்கு அலங்காரம் பண்ணணும், இந்த ஹோமத்துக்கெல்லாம் வேணும்னு. ஊருக்கு போயிட்டு முதல் நாள் இல்லாததுனால அன்னைக்கு கார்த்தால தான் வந்ததுனால அவசரமா ஒன்றும் பூ வாங்க முடியல, நாரில் கட்டின பூவெல்லாம். இவர் என்ன பண்ணா வாத்திலேயே பெரிய தோட்டமா இல்லை வில்வம் துளசி இது மாதிரி இருக்கிற புஷ்பத்தை வச்சுன்னு பண்ணிவிடலான்னு வச்சா இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சாக்க யாரோ எங்கேருந்தோ அசோக்குனர்லேருந்தோ எங்கேருந்தோ ஒரு அம்மா வந்து புஷ்பத்தை கொடுத்து அத்தனையும் நாரில் கட்டின பூ கொடுக்கணும்னு உத்தரவாச்சு, பெரியவா உத்தரவாச்சு, அதனால இங்கே கொண்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு. இன்னொரு சமயம் பார்த்தா ராஜப்பான்னு ஒரு பக்தர் கோயம்பேடுக்கு போயிருக்கார். கோயம்பேடில் போனால் அன்றைக்கே தான் கோயம்பேடில் அவர் நாள் போயிருக்கார். இந்த தாமரைப்பூ அப்படியே வந்து கோணியோட இறங்கியிருக்கு. இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்பா நாளைக்கு அனுஷமாச்சு, இத்தனை தாமரைப்பூ இருக்கு, எத்தனையும் பெரியவாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணார், வாங்கிட்டு நேரே இந்த மாம்பழத்தில் கொண்டு இவாத்துல சேர்த்திருக்கார். இவர் ஊர்ல நாள் இருந்து அந்த வீட்டுக்காரர் வாங்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பெரியவா என்ன பண்ணிட்டான்னு 2-3 பேர் மனசுல போய் தோணி அங்கங்க அவளுக்கு தோண வச்சு இந்த புஷ்பத்தை கொண்டு வரா. இதெல்லாம் பெரியவா சித்தியானத்துக்கு அப்புறம் நடக்கிறது. இப்படி என்னைக்கும் சாஸ்வத வஸ்துவா இருந்து நாம மட்டும் கொஞ்சம் பக்தி ஸ்ரத்தையோடு அவளுக்கு ஒரு காரியங்கள் பண்ணினோம்னா அதுக்கு பரம பலன் இருக்கு. பெரியவா கூடவே இருந்து அதை அங்கீகரிச்சு அதுக்கு என்னென்ன நடக்கிறதுக்கு என்ன அனுகிரகம் பண்ணுமோ பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது மாதிரில நிகழ்ச்சி தெரியறது. இந்த பிரதோஷ மாமாத்துல இன்னொரு வருஷம் என்னன்னா சுவாசினி பூஜையெல்லாம் பண்ணுவான்னு சொன்னேன். பெரியவாளுக்கு எத்தனாவது ஜெயந்தியோ அத்தனை சுவாசினிகளுக்கு மங்கள திரவியங்கள் புடவை ரவிக்கு இதெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்றது அப்படின்னு பூஜை பண்ணியிருந்தா பண்றதே இந்த ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை. பெரிய கோடீஸ்வரலா இருந்தா கூட இந்த மடத்துல நடக்கிற சுவாசினி பூஜையில நவராத்திரி இருக்கிற சுவாசினி பூஜையில பெரியவாளுக்கு நடக்கிற அந்த ஜெயந்தி உற்சவத்தெல்லாம் வந்து நாமளும் சுவாசினிகளா உட்காந்து அந்த மங்கள திரவியங்களை வாங்கிட்டா நமக்கு தீர்க்க சௌமங்கல்யம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, ஒரு அதுல ஒரு ஆசை இருக்கும். அதனால பல பேர் வந்து கேட்பா, அவளவே கேட்பா, என்ன சொல்லுங்கோ, எனக்கு கொடுங்கோன்னு. அது மாதிரி பல பேர் வந்து கேட்கறது நாம குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இந்த வருஷம் இத்தனை பேர் தீர்மானம் பண்ணி தானே பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல சாமான்லாம் வாங்கியிருந்தா புதுசா வரவாள்லாம் யாரானு வந்து கேட்டா அவளை இல்லேன்னு சொல்றதுக்கும் மனசு வராது. அதனால பிரதோஷ மாமத்து மாமிக்கு ரொம்ப இது ஒரு தர்ம சங்கடமா இருக்கும். ஒரு சுவாசினிகள்லாம் வந்து நாளங்கிழமையுமா என்னையும் சொல்லுங்கோ எனக்கும் கொடுங்கோ அப்படிங்கிறது இல்ல எல்லாம் ஃபில்லப் ஆயிடுத்து, உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு வாயால இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும். அதனால பிரதோஷ மாமாட்ட சொன்னா ஒரு ஜெயந்திக்கு முன்னால் வரவாள்லாம் இப்படி கேட்குறா. அதனால நம்ம இல்லைன்னு வாயால இல்லைன்னு சொல்லாத, கையால ஏதானும் ஒன்று கொடுத்தா தேவையில்லை. அதனால ஒரு ரவிக்கு துணியானு வாங்கி வச்சுன்னு அவளுக்கு புடவை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா மாமா சொன்னார், நாம இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறதே சிரமமா இருக்கு, இன்னும் ரவிக்கு துணியெல்லாம் எத்தனைன்னு வாங்கி வைக்கிறது, எங்கே போறது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது. பம்பாயிலேருந்து ரமணிங்கிற பக்தர் அவர் வந்தவர் ஒரு 2 கட்டு ரவிக்கு துணியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். என்னமோ தோணித்து ரவிக்கு துணியா கொடுத்தா எல்லாருக்கும் சுவாசனை கொடுக்க சௌரியமா இருக்குமேன்னு அதனால கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு. அவளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். பல சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்திருக்காரு, பல காரியம்லாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு. அப்படி பண்றவர் இப்ப ரவிக்க துணி தான் கொடுக்கணுமா? அதான் பெரியவா சங்கல்பம். இதுலேருந்து ஒண்ணு தெரியுது, நமக்கு மனசுல தார்மீகமா ஒரு எண்ணம் தோணித்துனா சித்தத்துல ஏதானும் ஒண்ணு உதிச்சுதுன்னா அது அந்தரியாமையா இருக்கிற அந்த ஈஸ்வரனான அவளோட ஆக்ஞதான்.
அவளோட அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு தெரியறது. அதனால தான் மனசுல பக்தாளோட மனசுல தோன்றதெல்லாம் வெளியில நிதர்சனமா நடக்கிறதுக்கு காரணம் அந்தர்யாமியா இருக்கிற அந்த பகவான் அதை நிறைவேற்றி வைக்கிறார் அப்படின்னு தெரியறது. அந்த எண்ணமும் அவராக தானே இருக்கார். பெரியவா எப்படி இப்படி எல்லாம் பெரிய சித்த புருஷர் மாதிரி இப்படி எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறாளோ அதே போல அவ ரொம்ப சர்வசகஜமா நம்மளோட இருந்து பழகி நம்மளா அவ இருக்கிறது கொலாவது அப்படிங்கிறது அதை விட இன்னும் ரசமா இருக்கும். ஏதோ சமைச்ச பாத்திரத்துல வளர்ந்தது இருக்கட்டும், அந்த சமையலே எப்படி பண்ணணும் இதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் பெரியவா ரொம்ப கெட்டிக்காரர். அதான் ரசமயமான மூர்த்தின்னு சொன்னேனே. பிரம்மச்சாரி ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு பெரியவா சொல்லித்தரா. இது மாதிரி யாத்திரையில இருக்கிறதே தான் முன்னமே பார்த்தோம். திடீர்னு மரத்தடியில இருப்பா, குளத்தடியில இருப்பா, கார்த்தால ஒரு ஊர், சாயந்தரம் ஒரு ஊர் அப்படின்னும் அங்கங்க இவாவா ஏதோ இருக்கிறவா கூட போறவா பசிக்கு ஏதோ பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு ஒப்பையத்தலாம் அப்படின்னா அதுல வரவாழெல்லாம் தரிசனத்துக்கு வரவாழெல்லாம் சாப்பிட அனுப்பா இப்படி எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. அது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம், ஒரு இடத்துல கேம்ப்ல இவாளோட சாப்பாடுலாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஏற கட்டியாச்சு. வெயிலா இருக்கு, அதனால சாயந்தரத்துக்கு மேல கிளம்பி அடுத்த கேம்புக்கு போறதா இருக்கு. அப்போ பார்த்து இங்கேருந்து யாரோ தரிசனத்துக்கு 5-6 பேர் வந்தா. அவள்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா, எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு சாப்பிட்டு இளன்னு கிட்டத்தட்ட 3 மணிக்கு மேல இருக்கும். சாப்பிட்டு இளன்னா இல்ல பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு சாப்பிடலான்னு வந்தோம் அப்படின்னா. 3 மணிக்கு மேல வந்துட்டு பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு ஆகாரமா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே அப்ப இன்னும் சாப்பிடலையா இல்லை. உடனே ராமகிருஷ்ணனை கூப்பிட்டு ஏதானு அவளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதானு இருக்கா, இருந்தா பண்ணிக்கூட அவசரமா அப்படின்னு. என்ன பண்ண முடியும் அவசரமானா, உடனே ஒரு ரவா உப்புமா குண்டெல்லாம் ஏதானும் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு கஞ்சியானு வச்சு கொடும்பா. பெரியவா விடமாட்டா. ஏதானும் பண்ணலாமா அப்படின்னா அவர் சொன்னார், இல்ல இப்ப எல்லாம் எதுனாச்சு, இனிமே அடுத்த கேம்புக்கு போறதே எங்க எப்படி ராத்திரி எல்லாருக்கும் பண்றதே சேர்த்து போடலாம் அவளுக்குன்னா. பெரியவா சொல்ற, இப்ப அவ மத்தியானமே சாப்பிடல, அடுத்த கேம்ப்ல போய் சாப்பிட்றதுங்கிறது லேட் ஆயிடும், அவளுக்கு சிரமமா இருக்கும். அதனால இப்ப ஏதானும் பண்ணி போடும் அப்படின்னு. ஏதானும் ஒரு பண்ணி போடும், இல்லைங்காத ஏதோ ஒன்று இருக்கிறத பண்ணி போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற. சரி என்ன பண்ணலாம்னா இவர் முழிக்கிறார். சாமானும் ஒண்ணும் இல்லை, வசதியும் ஒண்ணும் இல்லை. வசதி இல்லைங்கிறது இருக்கட்டும், என்ன பண்றதுன்னு முழிக்கிறதே பெரியவா கூப்பிட்டா, சரி என்ன இருக்கு சாமான் சொல்லு, நான் சொல்லித்தரேன், அது மாதிரி பண்ணு, ஒப்பேத்துள்ளா இப்போ சந்தர்ப்பத்தை அப்படின்னா. என்ன இருக்கு சாமான் பார்த்தா, கொஞ்சம் அரிசி இருந்தது, பைத்தம்பருப்பு இருக்கு, எலுமிச்சம்பழம் இருக்கு, பச்சை மிளகா இருக்கு, கருவேப்பிலை, இதான் இருக்கிற சாமான். இது சொன்னார், அரிசி இருக்கு, கொஞ்சம் பைத்தம்பருப்பு இருக்கு, பச்சை மிளகா இருக்கு, கரிகால பச்சை மிளகா, எலுமிச்சம்பழம், கருவேப்பிலை தான் இருக்கு அப்படின்னா. இது போருமே, இதை வச்சுன்னு பெருசா விருந்து வச்சுள்ளாமே அப்படின்னா. இதை வச்சுன்னு எப்படி விருந்து வைக்கிறது? உடனே பெரியவா சொல்லித்தரா, ஒன்று பண்ணு, அரிசியை களைஞ்சிக்கோ, அந்த கயநீர் அப்படியே எடுத்து வச்சிடும் ஒரு பாத்திரத்துல, சாத்தை வடிச்சிடும். சாத்தை வடிச்சுட்டு இந்த பைத்தம்பருப்பை வேக போட்டுக்கோ. வேக போட்டால் ஒரு 3/4 வேக்காடு வந்தோடனே அப்படியே அதை கொஞ்சம் பாதி எடுத்து அதில் 2 உப்பை போட்டு கடுகை தாளிச்சு கொட்டும், ஒரு சுண்டல் மாதிரி அதை ஆச்சு. மீதி பைத்தம்பருப்பை நன்னா கரைய விடு, அதை நிறைய தண்ணியை விட்டு கொதிக்க விடு, அதில் உப்பை போடும். இன்னும் 2 எலுமிச்சம்பழத்தை பொழிஞ்சா அது ரசமாச்சு. இப்போ எடுத்து வச்ச கயநீர் இருக்கே, அதில் 2 எலுமிச்சம்பழத்தை பொழி, ஒரு கருவேப்பிலை கசக்கு, ஒரு பச்சை மிளகாய் கசக்கு, உப்பை போடும், மோராச்சு, சாதமாச்சு, ரசமாச்சு, தொட்டுக்க இந்த பைத்தம்பருப்பு சுண்டலாச்சு, மோராச்சு. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? இந்த காட்டில் விருந்து வைக்கணும், இதை ரெடி பண்ணிடும் அப்படின்னு. இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இருந்தது. இனி அது இவர் ஏதோ பெரிய வேதாந்த பாஷ்யங்களில் தான் கரைச்சி குடிச்சவராக்கும், உபனிஷத் பாஷ்யம் தான் சொல்லுவராக்கும், பிரஸ்தானத்திரயமாக்கும், கீதையாக்கும், அதுவாக்கும் இதுவாக்கும் அப்படின்லாம் இல்லை. ரொம்ப சர்வ சிம்பிளா, ஒரு பெரிய கெட்டிக்கார பொம்மநாட்டிகளா இருந்தா கூட இப்படி இல்லை, 4 பேர் வந்துட்டா திருன்னு முழிப்பா, என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியாத, இது இல்லைம்பா அது இல்லைம்பா. ஆனா பெரியவாள்கிட்ட என்ன அப்படின்னார், இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லப்படாது, இல்லை பாட்டே பாடப்படாது, இருக்கு என்ன இருக்கு, இருக்கிறத வச்சுன்னு என்ன உபயத்தனம், அதுன்னா நம்மளோட சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது. எல்லா சாமானும் இருக்கு, அதை வச்சுன்னு எல்லாரும் காரியம் பண்ணா யார் வேணா காரியம் பண்ணலாம். ஒன்றும் இல்லாத இடத்துலையும் அதை வச்சுன்னு இருக்கிறத வச்சுன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்றான்னு மேக்கப் பண்றான்னா அதுதான் கெட்டிக்காரனோட சாமர்த்தியத்தை குறிக்கிறது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இப்படி பண்ணு அப்படின்னா இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இவ்வளவு சமையல்ங்கிறது எவ்வளவு சிம்பிளா போய் எடுத்து பாருங்க. ஒரு ஞானிக்கு முன்னால போனாக்க சிம்பிளா சாமான சொல்லிட்டா, நம்ம தான் இனிமேல் புளியை தண்டு, உப்பு தண்டு, அத்தை தண்டு, எத்தை தண்டு, மிக்சி தண்டு, கிரைண்டர் தண்டு, வேண்டாத கூத்தடிக்கிறோம்னு தெரியறது. அது பெரியவா எவ்வளவு சிம்பிளோ
பார்த்தமே, எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய பீடாதிபதி ஒரு மரத்தடியில கணத்தடியில உட்கார்ந்துட்டு 50 பேருக்கு 60 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டு இதுங்கிறார் அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் இல்லையா? எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கணும். அவளை போல ஒரு பெரிய பட்டாளத்தோட 200 வண்டிகள் 100 வண்டிகள் யானை குதிரை ஒட்டகம் அப்படின்லாம் சதுரங்க சேனையோட தந்த பல்லாக்கிலையும் அதுலேயும் வெள்ளி பல்லாக்கிலையும் யாத்திரை பண்ணின சக்கரவர்த்தி மாதிரி யாத்திரை பண்ணினாலும் சொல்ல முடியாது. அப்படியும் பண்ணுவா. இப்படி ஒண்ணுமே இல்லாத மரத்தடியிலையும் எடுத்தடியிலையும் இருக்கு. இன்னும் பின்னாலாம் பார்க்க போறோம் எப்படிலாம் இருந்தா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும். அதெல்லாமும் பார்க்க போறோம். இப்படியும் முடியும் அப்படியும் முடியும். இது ஒரு அழகுன்னா அது ஒரு அழகு. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துலையும் அவ பண்றாளோ இல்லையோ, எதனால எதை இருந்தாலும் வச்சுட்டு அதை இருக்கிறத வச்சுன்னு அப்படியே ஓட்டின்னு போறது. அதுதான் ஞான முதிர்ச்சியை காமிக்கிறது. அப்படிதான் நீங்க பெரியவா சமையலுக்கு இப்படி கற்றுக் கொடுத்தா அதே மாதிரியே வேறு சமையல்லாம் பண்ணினார். இந்த சமையல் ஆற வரைக்கும் அவள்கிட்ட விசாரிச்சுன்னா பசி தெரியாத இருக்கணுமே. அவளுக்கு பெரியவா பேச ஆரம்பிச்சுட்டா, பெரியவாளோட பேசியிருந்தா பசிதாகம் தெரியுமா? 3 மணி ஆனான்னு 4 மணி ஆனான்னு அவள்லாம் வந்தா அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு அனுப்பிச்சா. சாப்பிட்டாக்க அவள் அப்படி சாப்பிட்றா. பண்ணினது ஒன்றும் பாக்கி இல்லை. இந்த 5-6 பேரும் சாப்பிட்டுட்டா. அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறார் இது மாதிரி ரசம் சாப்பிட்டதே இல்லைங்கிறார். இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் இது மாதிரி மோர் குடித்ததே இல்லை அப்படிங்கிற. எப்படி குடிப்பேள்? நீங்கள் வீட்டில் எப்படின்னா பாலை காய்ச்சி துவச்சுன்னா உர குத்தினா மோர்லாம் வீட்டிலலாம் பண்ணுறா. தயிர் மோராக இருக்குது. இங்கே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே என்ன சாமான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கழநீருங்கிறது அப்புறம்னா தெரிய போகிறது. இப்படி எதை போட்டாலும் நல்லா இருக்குன்னா காரணம் அந்த பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம். பெரியவா அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது ஏதோ நம்மள மாதிரி மனுஷாளுக்கு தான் இருந்தது. இந்த காரியம் நடக்கிறதுக்கு தான், அந்த காரியத்தை நடக்கிறதுக்கு தான், இந்த வியாதி போகிறதுக்கு அந்த வியாதி போகிறதுக்கு தானே இல்லை. சர்வத்திலையும் அவளோட அந்த அனுகிரகம் நிரம்பியிருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க போய் பாருங்க, காஞ்சி மடத்துல போனீங்கன்னா காமகோடி பீடத்துல அந்த அன்னதானம் அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். எத்தனை பேர் வந்தாலும் எந்த டயத்துல வந்தாலும் இல்லைன்னு அன்னம் போடக்கூடிய ஒரு அட்சய பாத்திரமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு. அதுல போனீங்கன்னா எப்படி இருக்கு தெரியுமா அந்த ருச்சி? பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல கூட அப்படி இருக்குமா என்னன்னு தெரியாது. நீங்க அங்க இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா நாம இனிமே சொல்லலாம் இந்த இடம் இப்படி அழுக்கா இருக்கு, நீட்டா இல்லை, இதெல்லாம் போடுறவா ஸ்ரத்தையா போடலன்மோ, அப்படி போடுறா, இதெல்லாம் ஏதோ பல விஷயங்கள் நாம ஏதானு குறைன்னு சொல்லணும்னா சொல்லலாம். இது அத்தனையும் மீறி அப்படியே வயிறு நிறைஞ்சிருக்கும். அதை விட முக்கியம் மனசு நிறைஞ்சிருக்கும். காரணம் அந்த பிரசாத விசேஷம், குரு பிரசாதம். அவ கடாட்சம் வர்றதோ இல்லையோ, எல்லா சாமான் இருக்கு, எல்லாத்து மேலேயும் அவளோட பார்வைப்படுறது, அவளோட சந்நிதிக்குள்ளன்னா இருக்கு, அவளோட மடத்துக்குள்ளன்னா இருக்கு. அது எல்லாம் எத்தனையோ சாமான்கள் இருந்தாலும் மடத்துக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு போறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் சேர்றது அப்படின்னா, மடத்துக்கு வர பக்தாளோட குச்சியில போய் சேர்றதுன்னா அந்த பதார்த்தங்களும் ஒரு பாக்கியம் பண்ணி தானே இருக்கணும். தபஸ் பண்ணி இருக்கணும்னு வேணா சொல்லலாம். இன்னும் நன்னா சொல்லணும்னா அதனாலே அது அவ்வளவு ருச்சியா இருக்கும். அப்படிதான் இவாளும் சாப்பிட்டுட்டு போனா. இப்படி வேடிக்கையா இருக்கும். இவ சுங்குவார சத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. அப்போ மேச்சேரி பட்டுசாஷிகள் அப்படின்னு பரம பக்தர், அவரும் மாம்பலத்துல பெரியவா ஜெயந்திலாம் ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடின்னு இருக்கார். இவர் தான் அந்த மேச்சேரி பட்டுசாஷிகள் தான் பிரதோஷ மாமாவத்துல எப்போதும் மாசம் அனுஷத்துக்கு வந்து ஹோமங்கள்லாம் பண்றது, அதே மாதிரி பெரியவா ஜெயந்தியில வந்து அத்தியட்சமா இருந்து எல்லாம் பண்றதுன்னு கைங்கரியம் பண்ணவர். அப்படி பண்ணி ஊறி அப்படியே பெரியவாள்கிட்ட பக்தியில மூழ்கினத்தினால இன்னமும் விமரிசையா கொண்டாடின்னு இருக்கார். அந்த பட்டுசாஷி எல்லாம் அப்பப்போ போய் மடத்துல இருப்பா, பெரியவாள்கிட்ட இருப்பா, கைங்கரியம் பண்ணுவா. சுங்குவார சத்திரம்ங்கிற இடத்துல போயிருக்கிறதே ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்துல பெரியவா இருக்கா. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு, இவெல்லாம் சாப்பிடணும். நீ இவருக்கு பட்டுசாஷி சொல்றா, நீ ஏதான வேதபுரி சமைப்போம், நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண அவனுக்கு அப்படின்ட்டு ஏதான அரைச்சு கொடு அப்படின்னா. என்ன பண்ண போற அப்படின்னு ஒரு சாத்தை அடிச்சு ஏதோ தொகையில அரைக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவாளே சொல்றா. ஒரு சாத்தை அடிச்சு ஒரு தொகையில இருக்கிற மோர் இருந்தா போரும் அப்படின்னு. தொகையில இருக்குன்னா எங்க அரைக்கிறது? என்ன கிரைண்டர் இருக்கா, மிக்சி இருக்கா, அம்மி இருக்கா, கல்லவரல் இருக்கா? ஒண்ணும் இல்லை. பெரியவா உடனே சொல்லித்தரா, ஒண்ணு பண்ணு, இந்த தேங்காயெல்லாம் உடைச்சு கீறு தட்டிக்கோ, இத்தனை மிளகாய் எடுத்துக்கோ, உப்பு எடுத்துக்கோ, நேரம் இந்த குளத்தங்கரைக்கு போ. அந்த குளத்துல ஸ்நானம் எடுத்தே பார்த்துருக்கா போல இருக்கு. பக்கத்துல பெருசா பாறை கல்லு பாறை எல்லாம் இருக்கிறத பார்த்துருக்கா. அதுல ஏதானும் ஒரு உருண்டையா இருக்கிற ஒரு கல்லை எடுத்துக்கோ, அந்த குளத்துப்படியை நன்னா அலம்பி விடு. அதுல இந்த தேங்காய் மிளகாய் எல்லாத்தையும் உப்பையும் வச்சு நன்னா அரைச்சின்னா அவ்வளவுதான் தேங்காய் தொகையில் எடுத்துன்னு வந்துடும். அவர் பட்டுசாஷி போய் இந்த குளத்துப்படியில தேங்காய் தொகையில் அரைக்கிறதுக்கு கூட நமக்கு கரைக்கணும்னு தோணக்கூட தோணாது. இதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு கூட ஒரு ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் வேண்டிருக்கு நமக்கு. அவள்கிட்ட போய் ஏதோ வேதாந்த பாஷ்யம் தான் கற்றுக்கணுங்கிறது இல்லை. இப்படி அன்னன்னி லைஃபை எப்படி ஓட்டுறதுக்கும் ரொம்ப சுலபமாக சொல்லி கொடுத்துருவா. இப்படி குளத்துப்படியில் தேங்காய் தொகையில் அப்படின்னு அவருக்கு
இன்னும் பல சந்தர்ப்பங்களில் பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதேமாதிரி வேதபுரி சாட்சிகளுக்கு சமையல் சொல்லி கொடுப்பா. சமையல் சொல்லி கொடுக்கறதே வேடிக்கையாக இருக்கும். அதில் ஒரு சமயம் அவர் சொல்ற, ஏதோ சமைச்சுன்னு இருக்கிறதே பெருங்காயம் போடணும் குழம்புக்கு ரசத்துக்கு அப்படின்லாம் போறல, துளித்தான் இருக்கு அப்படின்னு. உடனே இருந்தா என்ன, இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் போகிறதுக்கு காணாது அப்படின்னு. உடனே ரெண்டுத்துக்கும் நீ தனித்தனியாக எடுத்து போட்டால் தானே காணாது. இப்போ ஒன்று பண்ணு, பருப்பு வேக போடுறியோ இல்லையோ, இந்த வேக போடுற பருப்புலேயே இத்தனை பெருங்காயத்தையும் போட்டு வேக போட்டுரும். இது பருப்பு தண்ணி தானே ரெண்டுத்துக்கும், குழம்புக்கும் ஊற்ற போகிற, சாம்பாருக்கும் ஊற்ற போகிற, ரசத்துக்கும் ஊற்ற போகிற. அதனால் தனித்தனியாக போடுறதுக்கு தான் காணாது. இந்த பருப்போடு போட்டு அப்படி தூக்கி கொட்டினீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வாசனை வந்துட்டு போகிறது. சிம்பிள் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி பேரிச்சம்பழம் அல்வா, பேரிச்சம்பழம் பெரியவாள்கிட்ட பேரிச்சம்பழமாக அந்த குமிஞ்சிடும். அதை என்ன பண்ண வச்சு நல்லா வழுமுன்னா அரை, அதை போட்டு அதில் எத்தனை வெள்ளைப்பாக வச்சு இதையும் போட்டு கிளறிடும், அல்வா ஆயிடுச்சு. பேரிச்சம்பழத்தை பாயசம் இது மாதிரி அரைச்சிவிட்டு இத்தனை சர்க்கரையை போட்டு இத்தனை நிறையா பாலை ஊற்று பாயசம் ஆகிடும். அதுமாரி பான்சனாய மாமாட்ட ஆப்பிள்லாம் நிறையா சேர்ந்துருத்துனா ஆப்பிள் அல்வா கலரு, அதை தோலை சீவிட்டு நன்னா அதை விழுதா பண்ணிட்டு அதில் சர்க்கரை பாக வச்சு ஆப்பிள் அல்வா கலரு. இப்படி பல விஷயங்கள் சமையல்ல, அதுலேயும் இவர் சர்வஜன் அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடிய ரசமயமான மூர்த்தி சாட்சாத் பெரியவா. அதை தொடர்ந்து நாம் அனுபவிப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தோள் நோக்கம். பூத்து ஆறும் பொய்கை புனல் இதுவே எனக் கருதி பேய்த்தேர் முகக்குறும் பேதை குணம் ஆகாமே தீர்த்தாய் திகழ் தில்லை அம்பலத்தே திருநடஞ்சை கூத்தா உன் சேவடி கூடும் வண்ணம் தோள் நோக்கம் என்றும் பிறந்து இறந்து என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமை ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமை ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவு எறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய குன்றாத சீத்தில்லை குன்றாத சீத்தில்லை அம்பலவன் குணம் குன்றாத சீத்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி துன்ற குழலினி துன்ற குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி துன்றார் குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ
பொருள் பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல் விளங்க செருப்புற்ற சீரடி வாய் கலசம் ஊன் அமுதம் விருப்புற்று வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு அருள் பெற்று நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி நற்பார்படுத்தன்னை நற்பார்படுத்து என்னை நாடறியத்தான் இங்கல் சொற்பாலதானவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலா பகலோன் புலனாயமைந்தனோடு எண்வகையாய் புணர்ந்து நின்றான் உலகு 7 எனத் திசை 10 எனத்தான் ஒருவனுமே பலவாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற்பல் சமயம் தத்தம் மதங்களில் தட்டுழுப்பு பட்டு நிற்க சித்தம் சிவமாக்கி செய்தனவே தவமாக்கும் அத்தன் கருணையினால் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதை தனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதைதனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப ஈசன் திருவருளால் தேவர் தொழ பாதகமே சோறு பற்றினவா
தோள் நோக்கம் தோள் நோக்கம் மானம் அழிந்தோம் மதிமறந்தோம் மங்கை நல்லீர் வானம் தொழும் தென்னன் வார்களே நினைந்து அடியோம் நினைந்து அடியோம் ஆனந்த கூத்தன் அருள் பெறில் நாம் அவ்வனமே ஆனந்தமாகி நின்று ஆடாமோ தொல்நோக்கம் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணிலே இந்திரர் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் மண்மிசை மால்பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் பங்கயம் ஆயிரம் பூவினில் ஓர் பூக்குறைய தம் கண் இடந்து அரண் சேவடி மேல் சாத்தலுமே சங்கரன் எம்பிரான் சக்கரம் மார்க்கு அருளியவாறு எங்கும் பரவினாம் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ காமன் உடல் உயிர் காலன் பல்காய் கதிரோன் காமன் உடல் உயிர் காலன் பல் காய்கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை காமன் உடல் உயிர்காலன் பல் காய்கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை சோமன் கலை தலை தக்கனையும் எத்தனையும் தூய்மைகள் செய்தவா
பிரமன் அரி என்று இருவரும் தம் பேதைமையால் பரமம் யாம் பரமம் என்று அவர்கள் பதைப்பு ஒடுங்க அரணார் அழல் உருவாய் அங்கே அளவு இறந்து பரமாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ ஏழை தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே ஊழி முதல் சிந்தாத நன்மணி ஊழி முதற் சிந்தாத நன்மணி வந்து என் பிறவித்தாழை பறித்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ உரை மாண்ட உள்ளோளி உத்தமன் வந்து உரை மாண்ட உள்ளொளி உத்தமன் வந்துளம் புகழும் கரை மாண்ட காம பெருங்கடலை கடத்தலுமே இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இரிந்தோட துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கமாடாமோ துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கம் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர்
நூதல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.